Dear children, welcome to our channel GG Reddy Math Academy. Trigonometry part 1 ఇంతకుముందు చేశాను. అది చేసేటప్పుడు చాలా నిద్ర వచ్చి ఉండే. ఓకే, బట్ గివెన్ వెరీ గుడ్ కంటెంట్. I prepared very good notes, and you have to write notes everything and then prepare well. Then you will understand everything, and even I taught very well. One or two words pronunciation is wrong, but I said sorry and then continued everything correct. So go through part 1 and everything I am covering in part 2 also. The same thing we are covering here, but in different way, not giving examples here. Here extra I am covering fundamental identities and almost all the formulae and the standard values of trigonometric ratios, 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees, how we got the values, that also we covered. Very easy. Trigonometry is the easiest, so don't worry about that. Actually trigonometry chapter is very easy, so remember that. So Miru, whenever you have seen this, you like the video. If you like the video, then YouTube will forward to those who are looking for trigonometry. It will forward our videos to those who are looking for trigonometry. Okay, don't forget to like it, and don't forget to subscribe. So kindly subscribe. I will give almost all the chapters I will do. I am doing very honestly I am speaking. Mostly I am doing all the nights. I am giving good content. I am preparing, and then I am coming here sometimes even while teaching I am getting sleep. Why? Because all the nights I am working. Okay. Um, okay, I am giving good content, and even I am teaching very well, no doubt in it. So kindly subscribe and like the videos. Okay, don't forget, ma. Now trigonometry we will see part 2. This is part 2. Part 1 you can see, and then part 2. In part 2 almost all the formulae involved in trigonometry are coming here, so learn part 2 very well. Okay, so easy, it is easy, you will understand easily, don't worry about it. So trigonometry, Socrates, always you have to remember Socrates. If you remember Socrates, trigonometry is over. Yes, really, I am speaking. Socrates you have to remember. SOH means sine opposite by hypotenuse. Ka, CAH, cos adjacent by hypotenuse. To, tan opposite by adjacent. If you remember these three trigonometric ratios, automatically you will remember other three. Those are reciprocals of sine, cos, tan only. So cosecant, secant, cot. Cosecant is okay. Sorry, I will take a marker here. I need to take laser pointer. I will take. See here, Socrates, sine opposite by hypotenuse. So hypotenuse by opposite if you take, that is cosecant. So reciprocal of sine, we say reciprocal of sine. Reciprocal of sine is cosecant, COSEC. Sometimes we say COSEC.
Otherwise CSC also we can say, CSC, that is cosecant. So ka, CAH, ka, that is cos adjacent by hypotenuse, cos adjacent by hypotenuse. So what is the reciprocal of cos? Secant. Secant, how you will say? Hypotenuse by adjacent. Secant is hypotenuse by adjacent. That's why we are saying cos and secant are reciprocal functions. What is the reciprocal of cos theta? Always with theta you have to say sin. Sin theta. Sin theta. Sin means here sin angle you have to say. Don't write simply sin, then it will be wrong. So sin theta you have to write. For understanding purpose we are talking sin opposite by hypotenuse, cos adjacent by hypotenuse, tan opposite by adjacent. In right triangle I am talking all this: opposite side hypotenuse, adjacent side to theta, opposite side to theta. What it means? Opposite means opposite to theta, adjacent means adjacent to theta. అది దాని అర్థం. ఓకే, నేను సైను కాసు ట్యాన్ అని అంటున్నాను, కానీ రాసేటప్పుడు మాత్రం సైన్ తీటా, కాస్ తీటా, ట్యాన్ తీటా అవి రాయాలి. సైన్ తీటా అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ టు తీటా బై హైపోటెన్యూస్ అని. కాస్ తీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ టు తీటా బై హైపోటెన్యూస్ అని. ట్యాన్ టీ అంటే ట్యాన్ అని. ట్యాన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు తీటా బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ టు తీటా అని అర్థం. ఓకేనా? తీటా అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. తీటా అంటే ఏంటి? యాంగిలే. ఓకేనా? ఆ ట్రయాంగిల్ గురించి మనం మాట్లాడతాము. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పార్ట్లో కూడా మాట్లాడాము, చూడండి, ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సొకాటో, SOHCAHTOA. This is very very important. That's why I am giving this many times. Sockato. SOH means sin. S means sin. Sin theta. You can say theta. Sin is equal to opposite by hypotenuse. Cosine. Cos. Simply you can say cos. Cosine. What actual name? Cosine. Cosine నుంచే కాస్ అని అంటున్నాం అన్నమాట. ఇక రాసేటప్పుడు COS కాస్ అని రాస్తాం, కాస్ తీటా అని రాస్తాం. తీటా కంపల్సరీ రాయాలి, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. కాస్తో పాటు తీటా రాయాలి, సైన్తో పాటు తీటా రాయాలి. తీటా అంటే అది 0 డిగ్రీసా, 30 డిగ్రీసా, 45 డిగ్రీసా అనేది. ఓకే. ట్యాంజెంట్ అంటే ఇదిగో చూడండి, TOA అంటే టీ అంటే ట్యాంజెంట్ అని, అది ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందో ఇచ్చాను, ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అని ఇచ్చాను. చూడండి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్లో ఇందాక మాట్లాడిందంతా ఈ ట్రయాంగిల్లో చూడాలన్నమాట మీరు. ఇప్పుడు సైన్ తీటా అనుకోండి, SOH కదా. సైన్ తీటా అంటే ఏంటిది? SOH. ఇక్కడ రాయమంటారా? సైన్ తీటా ఇక్కడ చూడండి, SOH రాస్తాను. SO SOH is equal to sin theta opposite by hypotenuse. What it means? Sin theta opposite by hypotenuse. So here theta, this is theta, this is right angled triangle. Okay, this is right angled triangle. Here right angle I will represent. Here this is right angle. This is right angle. Okay, so this triangle is right angled triangle. This triangle is a right angled triangle. So this is angle theta in between hypotenuse and adjacent side. Okay, now I want to find sin theta. What is definition of sin theta? What is definition of sin theta? Opposite. ఇక్కడ రాశాను కదా, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని రాశాను కదా. సో సైన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంతే. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే ఇది కదా. సో సైన్ థీటా వచ్చేసి
ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ సైడ్. సో దీని లెంత్ ఎంతో తీసుకుంటాం ఆపోజిట్ సైడ్, హైపోటెన్యూస్ సైడ్ లెంత్ ఎంతో తీసుకొని ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ చేస్తే వచ్చేటువంటి రేషియోనే మనం ఏమంటున్నామంటే సైన్ థీటా అంటున్నాం అన్నమాట. సైన్ థీటా అని అందుకని మనం ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అన్నాం కదా. రేషియో అంటే మీకు తెలుసు కదా, రేషియోస్ చేశారు కదా, ఫ్రాక్షన్స్ రేషియోస్ చేశారు కదా. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ చేస్తే దాన్ని మనం సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ థీటా, సైన్ థీటా అని అర్థం అనమాట. సైన్ థీటా వచ్చేస్తుంది. సైన్ థీటా, సైన్ థీటా అంటే ఇక్కడ థీటా అనేది 0 degrees కావచ్చు, లేకపోతే 30 degrees కావచ్చు, లేకపోతే 45 degrees కావచ్చు, 60 degrees కావచ్చు, 90 degrees కావచ్చు, ఎంతైనా కావచ్చు. యాంగిల్ అనేది ఎంతైనా కావచ్చు. అయితే ఇవి మనం చెప్పుకునే ఏంటంటే స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ అనమాట. మనకి స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ ఏంటంటే 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees, నెక్స్ట్ 180 degrees, ఇలా చెప్పుకోవచ్చు. స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ అంటున్నాం వీటిని. ఆ స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్కి సైన్ 0 వాల్యూ ఎంతో మీకు తెలియాలి. తర్వాత సైన్ 30 ఎంతో తెలియాలి, సైన్ 45, సైన్ 60 ఎంత, సైన్ 90 ఎంత, సైన్ 180 ఎంత, ఇలా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ తెలియాలి. అయితే వీటికి ఎలా ఏంటి అనేది నేను చూపిస్తాను తర్వాత. ఆ వాల్యూస్ని కూడా తీసుకొచ్చి చూపిస్తాను అనమాట, ఎలా వస్తుంది ఏంటనేది మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ సైను కాసు ట్యాన్ వినగానే ఏం కంగారు పడాల్సిన పనే లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ట్రిగనోమెట్రీ ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్లో, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉన్న సైడ్స్ రేషియోకే పేర్లు పెట్టారు అంతే వాళ్ళు. ఆ యాంగిల్స్తో యాంగిల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయినప్పుడు సైన్ థీటా అనేది ఏంటిది ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ చేస్తే మీకు సైన్ థీటా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఖా అని గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, సిఐహెచ్ని, సిఐహెచ్ కదా ఖా అంటే, ఖా ఖా, సి అంటే కాస్, కాస్ అని. సో కాస్ థీటా ఎంత, కా సిఐహెచ్ కదా, సిఐహెచ్ రాస్తాను చూడండి. సో సిఐహెచ్ ఇక్కడ రాస్తాను, సి అంటే కాస్ అని. నెక్స్ట్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ రాస్తున్నా, ఏ అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అని మనకి మీనింగ్ అనమాట. సిఏహెచ్, హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్ అని. మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో హైపోటెన్యూస్ అనేది లాంగెస్ట్ సైడ్ కదా. ట్రయాంగిల్లో ఇప్పుడు 3 sides ఉంటాయి. 3 sidesలో మన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనుక మాట్లాడితే హైపోటెన్యూస్ అనేది లాంగెస్ట్ సైడ్ అవుతుంది. ఆ 3 sidesలో లాంగెస్ట్ సైడ్ హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఇప్పుడు అవసరం లేదులే. కానీ బట్ సి అంటే ఏంటిది కాస్ థీటా అనమాట. కాస్ థీటా. తర్వాత ఏ అంటే యాంగిల్ అని, సారీ ఏ అంటే ఏంటి ఎడ్జసెంట్, ఏ అంటే ఏంటి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అని. థీటాకి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అని నా అర్థం. ఇక్కడ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే దేనికి, ఈ థీటాకి ఉందా, థీటాకి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి సైడ్ అని. ఎడ్జసెంట్ అంటే పక్క భుజము అని. తెలుగులో మాట్లాడాలంటే సైడ్ని ప్రక్క భుజము అంటారు. ఆ తర్వాత దీన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ని తెలుగులో ఏమంటారంటే ఎదుటి భుజము అని అంటారనమాట. తెలుగు మీడియం పిల్లలు చదువుతారు అట్లా. మీరేం చదువుతారు, ఆపోజిట్ సైడ్. థీటాకి ఇక్కడ నేను లేజర్ పాయింటర్ తీసుకుంటున్నాను. సో థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది కదా, థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఎదురు భుజం. థీటాకి ఎదుటి భుజము అని అర్థం. థీటాకి ప్రక్క భుజము, ఎడ్జసెంట్ అంటే ప్రక్క భుజము అని. సో థీటాకి ఎడ్జసెంట్ సైడు, థీటాకి ఆపోజిట్ సైడు. ఆ తర్వాత హైపోటెన్యూస్ అంటే ఎప్పుడు ఇదే కదా, ఇదే అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు సిఏహెచ్ అంటే ఏంటి, కా ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సైన్కైనా కాస్కైనా డినామినేటర్లో హైపోటెన్యూసే వస్తుంది చూడండి. సో సైన్కి డినామినేటర్లో హైపోటెన్యూస్ వస్తుంది. కాసు కూడా, కాస్ రేషియోకి కూడా డినామినేటర్లో హైపోటెన్యూసే వస్తుంది. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. ఇప్పుడు సైన్ థీటాకి ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, కాస్ థీటాకి ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. అంటే ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి సైడ్స్ రేషియోనే వాటికి సైన్ థీటా, కాస్ థీటా, ట్యాన్ థీటా ఇలా పేర్లు పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. సో థీటా కూడా ఇక్కడ మనం ఇన్వాల్వ్ చేసాం. థీటా తెలిసినప్పుడు మనం అది ఆ రేషియో కనుక్కోగలుగుతాం అనమాట. సో ఒకవేళ థీటా తెలియకపోతే ఆ సైడ్స్ అని తెలిసి ఉండాలి థీటా ఎంతో కనుక్కోవడానికి. ఓకేనా,
ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడండి సైన్ తీటా అంటే ఏంటి, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ చేస్తే సైన్ తీటా వస్తుంది. కాస్ తీటా ఏంటి, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటిది టో, సొకాటో కదా మనం గుర్తుపెట్టుకుంది. మనం మనం టేబుల్ సెట్ నేర్చుకుంటాం. 2 2s 1, 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3 6 అట్లా 20 టేబుల్స్ కంఠస్థం చేసేస్తారు కదా. అట్లనే ఇట్లా సొకాటో కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అనమాట, ఒక సాంగ్ మాదిరిగా. సొకాటో 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 అని కొన్నిసార్లు అనుకుంటా ఉండండి. సో SOH సో అనండి, CAH కా, TOE టో అనండి, మీకు ఆటోమేటిక్గా ట్రిగనోమెట్రీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంతే, సొకాటోలోనే ఉంది అంతా, ఇంకంతకంటే ఏం లేదు. సొకాటో మీకు అర్థమైపోయిందంటే ట్రిగనోమెట్రీ అర్థమైనట్టే. చూద్దాం. SOH అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, కాస్ థీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ టో, అది కూడా రాస్తాను చూడండి. టీ ఓ కదా, ఆపోజిట్ అని ఓ అంటే. TOA టో కదా, సో ఎడ్జసెంట్ అని, ఏ అంటే ఎడ్జసెంట్ అని, ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అని. సో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది కదా. ఎస్ అంటేనేమో సైన్ అని, సి అంటేనేమో కాస్ అని, టీ అంటేనేమో ట్యాన్ అని అర్థం. సో సైను కొసైను, దీన్నే కాస్నే కొసైన్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఎస్ అంటేనేమో సైను, సి అంటేనేమో కాసు లేకపోతే కొసైన్ అంటారు. దాన్ని సింపుల్గా కోసైన్, కోసైన్, సైను కోసైన్ అని అర్థం. ఇక్కడ దీని యొక్క సైన్ యొక్క కో ఫంక్షన్ అనమాట. కాస్ అనేది ఏంటిది, సైన్ యొక్క కో ఫంక్షన్, అందుకనే కోసైన్ అంటున్నాము. దాన్నే చివరికి కాసుగా మనం పలకొచ్చు అనమాట. ఇక సైను కాస్ అని అర్థం. సో ఇది ట్యాంజెంట్ అని, టీ అంటే ఏంటి ట్యాంజెంట్ అని, దాన్ని ట్యాన్గా పలుకుతున్నాం, చివరికి ట్యాన్గా పలుకుతున్నాం. నెక్స్ట్ వీటి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ సైన్కి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షను కొసికెంట్, వాటి సైన్కి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్ ఏంటిది కొసికెంట్. ఎందుకని దాన్ని రెసిప్రోకల్ అంటున్నాము, ఈ సైన్ను సైన్ తీటాని కొసికెంట్ తీటాని మల్టిప్లై చేస్తే 1 వస్తుంది అనమాట. అంటే సైన్ తీటా ఇది కూడా 1 బై కొసికెంట్ తీటా అవుతుంది, కొసికెంట్ తీటా 1 బై సైన్ తీటా అవుతుంది. అందుకనే ఈ సైన్ తీటాని కొసికెంట్ తీటాని రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తాము. నెక్స్ట్ చూస్తున్నారా, కాస్ అనేది ఉంది కదా. నెక్స్ట్ కా అనుందా, కాకేంటి ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని, అంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ కనుక్కుంటే మనకి కాస్ తీటా వస్తుందన్నమాట. సో ఈ కాస్ తీటాకి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే సీకెంట్ తీటా అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే హైపోటెన్యూస్ బై ఎడ్జసెంట్ అని రాస్తాను. ఓకేనా, హైపోటెన్యూస్ బై ఎడ్జసెంట్. అదే కొసికెంట్, సైన్ రెసిప్రోకల్ కొసికెంట్ కదా, ఆ కొసికెంట్కి అయితే హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ అని రాస్తాను. ఇక్కడ అదే కదా, హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్. ఇది హైపోటెన్యూస్, ఇది ఆపోజిట్ కదా. హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ రాస్తే కొసికెంట్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా. ఓకే గుడ్. సో సైన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ కాస్ తీటా అంటే ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. నెక్స్ట్ ఏంటిది ట్యాన్ తీటా. ట్యాన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్, ఎడ్జసెంట్ ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది తీటా, తీటాకి ఆపోజిట్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్, తీటాకి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇది. ఓకే, నేను ఇక్కడ తీటాని ఇక్కడ తీసుకున్నాను కాబట్టి అట్లా మాట్లాడాను. సో తీటాని ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ మారుతి చూడండి, తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, ఇది అవుతుంది. అప్పుడు తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇది అవుతుంది. తీటాకి ఇక్కడ తీటాని తీసుకుంటే అప్పుడు ఇది ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది, తీటాకి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు హైపోటెన్యూస్ గానే ఉండిపోయింది అనమాట. అది మీకు తెలుస్తుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది ట్రిగనోమెట్రీ అనేది. సో అంత ఈజీ కాబట్టి పిల్లలు లాస్ట్ ఇయర్ పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా ట్రిగనోమెట్రీలో ఎక్కడ తప్పులు చేయలే. ట్రిగనోమెట్రీ అందరూ బాగా చేశారు, ఎందుకంటే అది ఈజీ చాప్టర్ కదా, బాగా ప్రాక్టీస్ చేపిస్తుంది. అది ఎప్పుడు మిడ్ టర్మ్లో పెట్టాము మేము, మిడ్ టర్మ్ నుంచి స్టార్ట్ అయిందనమాట. PT1 PT2 కూడా పెట్టలేదు, మిడ్ టర్మ్లో ఇంక్లూడ్ చేశాము. పిల్లలందరూ ట్రిగనోమెట్రీ సమ్స్ అన్ని బాగా చేశారు, ఎక్కడ తప్పులు చేయలేదు. పిల్లలు పోగొట్టుకున్నారు మార్క్స్, తప్పులు చేశారంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో
పోగొట్టారు. ఆ తర్వాత ట్రయాంగిల్స్లో పోగొట్టుకున్నారన్నమాట పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు. ఓకేనా? సో ఇది ఆల్జీబ్రా పార్ట్ మీరు బాగా తరోగా ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ది నంబర్ సిస్టమ్ కదా, ఫస్ట్ది నంబర్ సిస్టమ్. రెండో యూనిట్ ఏంటంటే ఆల్జీబ్రాలో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి ఆల్జీబ్రాలో? సెకండ్ చాప్టర్ పాలినామియల్స్ కదా, అది ఆల్జీబ్రాలో ఫస్ట్ చాప్టర్గా సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో ఉంటుంది. తర్వాత పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్ ఆల్జీబ్రాలో సెకండ్ చాప్టర్గా ఉంటుందన్నమాట సిలబస్లో. మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో థర్డ్ చాప్టర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉంది కదా, అది పాలినామియల్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కూడా. పాలినామియల్స్ బాగా వస్తే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ కూడా బాగా వచ్చినట్టే, ఈజీ ఉంటుంది. సో అక్కడే పోగొట్టుకున్నారు మరి మార్కులు మరి పోయినసారి అందరూ కూడా. ఎందుకంటే ఆల్జీబ్రా పార్ట్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు పిల్లలు. ఏదో సైను కాసు ట్యాన్ ఇక్కడ ఏదో కొత్తగా ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ చేపించే టీచర్స్ కూడా అట్టనే చేపిస్తున్నారు. సో మీరేంటంటే ఆల్జీబ్రా వస్తుందని చెప్పేసి టీచర్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారు, కానీ ఆ ఆల్జీబ్రా పార్ట్లోనే మీకు పోతుందన్నమాట. సో ఆల్జీబ్రా పార్ట్ బాగా చేయండి. ఆల్జీబ్రా నుంచి 20 మార్క్స్ ఉంటాయి. 20 మార్క్స్ అంటే ఇప్పుడు 8 నుంచి 20 మార్క్స్, ఒకటి పాలినామియల్స్, 2 పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 2 వేరియబుల్స్, తర్వాత క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, తర్వాత అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ ఉంది కదా. ఇంకా ఏ చాప్టర్ ఉంది? ఇలా ఆల్జీబ్రాలో ఉన్న 4 చాప్టర్స్ ఏమో అయితే 4, 5, 20 అనుకుంటా కదా, అట్లా వస్తాయి. నంబర్ సిస్టమ్ ఏమో అది యూనిట్ 1 కిందకు వస్తుంది, ఇవేమో యూనిట్ 2 కిందకు వస్తాయి ఆల్జీబ్రా అనేది. సో ఇది ట్రిగనోమెట్రీ అనే సపరేట్ యూనిట్. అది ఎప్పుడు 8th 9th చాప్టర్స్లో మన టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం అయితే 8th 9th చాప్టర్స్ మిడ్ టర్మ్కి పెట్టాలి. బట్ ఈసారి మరి ఎలా పెడతారో చూద్దాం. బట్ ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ కాబట్టి కవర్ చేసేస్తాను నేను. మీరు యూట్యూబ్లో చూస్తూ చక్కగా నేర్చేసుకోండి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ట్యాన్ కదా, ట్యాన్ ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అని. ట్యాన్కి ఏంటి? ట్యాన్ తీటా అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అని. ఓకే, ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అంటే ఈ రెండు సైడ్స్ రేషియోని మనం ట్యాన్ అంటున్నాము. అంటే అందుకనే ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్ అనే మాట అంటున్నాం. రేషియోస్ అని యూజ్ చేస్తున్నావా? ఎందుకంటే ఈ 3 సైడ్స్ యొక్క రేషియోని చెప్పడమే ట్రిగనోమెట్రీ. అర్థమవుతుందా? ఈ 3 సైడ్స్ యొక్క రేషియోని చెప్పడమే, యాంగిల్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తున్నాం అనమాట. ట్యాన్ తీటా అంటే తీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ బై తీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్ చేస్తే మనకి ట్యాన్ తీటా వస్తుందన్నమాట. ఆ రేషియోని మనం ట్యాన్ తీటా అంటున్నాము. దట్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. రైట్ ట్రయాంగిల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇది చూశారు కదా. రైట్ ట్రయాంగిల్ ఇట్లా చక్కగా నీట్గా డ్రా చేయాలన్నమాట. ఇట్లా లేబుల్ చేయాలి. ఇది ఆపోజిట్ సైడ్ అని, ఇది అడ్జసెంట్. తీటా దృష్ట్యా నేను మాట్లాడుతున్నాను, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. తీటాకి ఆపోజిట్ ఇదే కదా, అందుకని ఆపోజిట్ సైడ్ అని ఇక్కడ రాశాను. తీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇదే కదా, అందుకని అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇక్కడ రాశాను. సో ఇది హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ అని రాశాను. ఒకవేళ నేను తీటాని ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇవి రెండు ఇంటర్చేంజ్ అయిపోతాయి, గమనించారా? సో ఇక్కడ తీటాని ఇక్కడ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ అడ్జసెంట్ వచ్చేసి తీటాకి ప్రక్క భుజం అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది, తీటాకి ఆపోజిట్ అంటే ఇది కదా అప్పుడు. సో ఆపోజిట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ అవుతున్నాయి. మనం తీటాని ఇక్కడ తీసుకుంటే అదే మీరు గమనించాలి. ఓకేనా? అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మేము అలాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతూ ఉంటాం కదా. అక్కడ తీటాని ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది, మీరు డయాగ్రామ్స్ గీసుకునేటప్పుడు కూడా మేము కేసు బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగేటప్పుడు తీటాను అక్కడ ఉంచినప్పుడు ఎలా చేస్తారు చూద్దామని చెప్పేసి మేము అలాంటి కన్సిడర్ చేసేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, చూడండి, సైన్ తీటా, కాస్ తీటా, ట్యాన్ తీటా అర్థమైపోయింది కదా. సొకాటో, అది సొకాటో అని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు చెప్పుకోండి, అలా అనండి, అలవాటు పడిపోతారు. ట్రిగనోమెట్రీ ఈజీ అయిపోతుంది మీకు, అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి, సైన్ అంటే SOH గుర్తుకు రావాలి. మీరు సైన్ అనగానే సో అని గుర్తుకు రావాలి, SOH గుర్తుకు రావాలి. అంటే సైను ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. సో ఇక్కడ సైన్ తీటా ఆపోజిట్ సైడ్ టు తీటా బై హైపోటెన్యూస్ అని అర్థం. సైన్ తీటా అంటే ఏంటి మీనింగు? ఆపోజిట్ సైడ్ టు తీటా బై హైపోటెన్యూస్, అంతే.
అది గుర్తుండాలి. ఇది ఫార్ములా అనమాట. సైన్ తీటా అంటే ఏంటి? ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో కాటోలో SOH మీకు గుర్తుంటే ఓ అంటే ఆపోజిట్ అని, హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్ అని, ఎస్ అంటే సైన్ అని, అది మీరు అలా మీకు తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇక. సో SOH అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఇక్కడ? సైన్ అని, ఓ అంటేనేమో ఆపోజిట్ అని, హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్ అని. అందుకనే ఇలా రాసామన్నమాట. సైన్ తీటా. ఇప్పుడు కూడా తీటాని మీరు రాయాలి, మర్చిపోవద్దు, అది మర్చిపోవద్దు. ఎప్పుడైనా సరే ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోకి తీటా ఉండాల్సిందే ఖచ్చితంగా. సైన్ ఒక్కటి సపరేట్ అయ్యి దానికి మీనింగే లేదు. తీటా ఒక్కటి సపరేట్ అయితే ఓకే, అది తీటా అంతవరకే. కానీ బట్ సైన్ తీటా, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ రాయాలి మీరు. సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్, కాస్ ఆఫ్ యాంగిల్, ట్యాన్ ఆఫ్ యాంగిల్, ఆ యాంగిల్ అనేది కంపల్సరీ అనమాట. ఓకే, సైన్ తీటా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, SOH అని ఇక్కడ రాశాను కదా, SOH. నెక్స్ట్ కొసైన్. కొసైన్ అంటే CAH, కొసైన్. కోసైన్ అనొచ్చు, కాస్ అనొచ్చు. కాసు ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. సో ఇక్కడ రాశాను కాస్ తీటా. తీటా కంపల్సరీ రాయాలి కాస్తో. సో ఏ ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియోస్తో అయినా సరే తీటా కంపల్సరీ రాయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది పిల్లలు తప్పులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను మీకు. పేపర్లు దిద్దేటప్పుడు చాలాసార్లు చూస్తున్నాను కదా. సో కొన్ని మిస్టేక్స్ చేయకూడనటువంటి మిస్టేక్స్ అనమాట ఇవి. ఇంకా పేపర్ దిద్దేవాడు ముందే తెలిసిపోతుందో వీళ్ళకేం రాదు అని. అందుకని అలాంటి ఇంప్రెషన్ దిద్దేవాడికి ఇవ్వద్దు మనం. సో కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. CAH అంటే మీనింగ్ ఇచ్చాను అంతే. ఇక్కడ సి అంటే కాస్ అని, ఏ అంటే నేను ఎడ్జసెంట్ అని, హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్ అని, అంతే. ఇక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ రాసినప్పుడు చూడండి, కాస్తో పాటు తీటా కూడా రాశాను కదా. ఇక్కడ తీటాని కంపల్సరీ రాయాలి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా. మీరు ట్రిగనోమెట్రిక్ రేషియో ఉందంటే దానికి పక్కన ఆ యాంగిల్ అనేది ఉంటుంది. తీటా 0 degrees కావచ్చు, 30 degrees కావచ్చు, 60 కావచ్చు, 90 కావచ్చు, 180 కావచ్చు, ఏదైనా సరే యాంగిల్ మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది కొసైన్. కా అనేది గుర్తు పెట్టుకున్నారు మీరు. ఇప్పుడు టో, ట్యాంజెంట్, TOE, టో. ట్యాన్ తీటా అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అని. సో ట్యాన్, టీ అంటే ట్యాన్ అని, ఓ అంటే ఆపోజిట్ అని, ఏ అంటే అడ్జసెంట్ అని. ఆ ట్రయాంగిల్ ఎప్పుడు చూడాలి మీరు? ట్రయాంగిల్లో ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్, అడ్జసెంట్, ఆ తీటా గురించే నేను మాట్లాడుతున్నా. సైన్ ఆఫ్ దట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఆఫ్ దట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్యాన్ ఆఫ్ దట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అదే మాట్లాడుతుంది. మీరు మళ్ళీ ముందుకెళ్ళి మీరు ఆ ట్రయాంగిల్ చూడాలన్నమాట. మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. నోట్ చేసుకుంటున్నారు అనుకుంటున్నాను. నోట్స్ చక్కగా నోట్ చేసుకోండి. ఆ వరుసలో వచ్చేటప్పుడు మీరు ఆ పేజెస్లో నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ ట్రయాంగిల్ని చూడాలి. నా ఉద్దేశం అది. ట్రయాంగిల్ని ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఓకే, తీటాకి ఆపోజిట్ ఏంటి, తీటాకి అడ్జసెంట్ ఏంటి అని గమనించాలి అక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమరీ. ఇప్పటివరకు చెప్పుకుంది చూడండి, ఐడెంటిఫై యాంగిల్ తీటా. సో తీటాని మీరు ఆ ట్రయాంగిల్లో తీటాని ఐడెంటిఫై చేశారు. మీకు ఏం కనుక్కోమన్నారో ఆ తీటా. సైన్ తీటా అంటే సైన్ 30 కనుక్కోమన్నారా, సైన్ 45 కనుక్కోమన్నారా, ఆ 45 ఎక్కడుంది, ఆ 30 ఎక్కడుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేశారు. సో ఆ 30కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి? ఒకవేళ 30 అనుకోండి తీటా, 30కి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటిది, 30కి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటిది, అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ట్రయాంగిల్ హైపోటెన్యూస్ ఏంటి, ఇవి జస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసి పెడతారనమాట, ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో లేబుల్ ఆపోజిట్, ఆ తర్వాత ఆ ట్రయాంగిల్కి మీరు ఇది ఆపోజిట్ అని, ఇది ఎడ్జసెంట్ అని, ఇది హైపోటెన్యూస్ అని మీరు లేబుల్ చేస్తారనమాట. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ తీటాని మీరేం చేయాలి? ఐడెంటిఫై చేయాలి. తీటా రాసేసుకోవాలి. ఎక్కడైతే ఏ రెండు సైడ్స్ మధ్య అయితే తీటా రాసుకున్నారో ఆ తీటాకి ఆపోజిట్గా ఏ సైడ్ ఉంది, ఆ తీటాకి ఎడ్జసెంట్గా ఏ సైడ్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ఉంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్సే కాబట్టి మన ఈ ట్రిగనోమెట్రీలో మనం స్టడీ చేస్తుంది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్సే కాబట్టి సో హైపోటెన్యూస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అనమాట. అదే లాంగెస్ట్ సైడ్ అవుతుంది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు అప్లై కరెక్ట్ ఫార్ములా. వాళ్ళు సైన్ 30 అడిగారా, లేకపోతే ట్యాన్ 30 అవసరం ఉందా, ఇక్కడ ట్యాన్ 60 ఉందా? సో ఏదైతే అది మనకి కరెక్ట్గా అప్లై చేయాలి. వాళ్ళు ఒక ఆపోజిట్ సైడ్ ఇవ్వరు, నీకు హైపోటెన్యూస్ ఇస్తారు, అట్లానే యాంగిల్ ఇస్తారు. అప్పుడు నీకు వాళ్ళు
ఆపోజిట్ సైడ్ కనుక్కోమంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వస్తుంది అనేది మీకు తెలియాలి. సైన్ కనుక అప్లై చేశారనుకోండి, సైన్ థీటా ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి థీటా ఇచ్చారు, హైపోటెన్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ని కనుక్కోవచ్చు, ఒకటే అన్నోన్ కాబట్టి. సో అట్లా మీకు ట్యాన్ అయితేనేమో వాడు అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇవ్వలేదనుకోండి, కనుక్కోవచ్చు. మీ ఇచ్చిన మిగతా రెండు ఇచ్చి ఉండాలన్నమాట. సో చూద్దాం అవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ రెసిప్రోకల్ రేషియో చూడండి. రెసిప్రోకల్ రేషియోస్ సైన్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ రేషియో కొసికెంట్ థీటా అని చెప్పానుగా. కాస్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి సీకెంట్ థీటా అన్నాను కదా. ట్యాన్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ వచ్చేసి కాట్ థీటా అన్నాగా. అంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కొసికెంట్ థీటా అని రాయాలి. కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సీకెంట్ థీటా. అట్లానే ట్యాన్ థీటా వచ్చేసి 1 కాట్ థీటా అవుతుంది. అలానే కొసికెంట్ థీటా అనుకోండి 1 సైన్ థీటా అంటారు. సీకెంట్ థీటా అంటే 1 కాస్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. కాట్ థీటా అంటే 1 ట్యాన్ థీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అవి చూస్తాం ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తాయి. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటంటే సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా చేస్తే 1 అని, కాస్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా చేస్తే 1 అని, ట్యాన్ థీటా ఇంటూ కాట్ థీటా చేస్తే 1 అని. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట. అవన్నీ చూపించాను నేను, తర్వాత ముందు వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ సైను కొసికెంట్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఇవి రెండు కూడా రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ కదా. సైన్ రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్ ఏంటి? కొసికెంట్. కొసికెంట్కి రెసిప్రోకల్ ఏంటి? సైన్. సో సైను, కాసు, ట్యాను ఇవి బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటాం. వాటి యొక్క రెసిప్రోకల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఏవి అంటే కొసికెంట్, సీకెంట్, కాట్ అని చెప్తాం అనమాట. ఇప్పుడు సైన్ థీటా వచ్చేసి ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ చూసాం కదా ఇప్పుడు దాకా. సొకాటో SOH. నెక్స్ట్ సి ఇది కొసికెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, కాస్ కాదు ఇది కొసికెంట్. కొసికెంట్ అనేది సైన్కి రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్. అంటే ఇదిగో డినామినేటర్ ఏమో న్యూమినేటర్కి వెళ్ళిపోయింది, ఇదిగో న్యూమినేటర్ ఏమో డినామినేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కొసికెంట్ థీటా అంటాం దాన్ని. సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసాం అనుకోండి, సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ఇక్కడ రాశాను కదా. సో ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఇంటూ హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ అని. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు. సో మిగిలేది ఎంత? 1 అనమాట. సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ఎంత? 1. అర్థమైందా? సో మిగతాయి కూడా అంతే చూపిస్తాను చూడండి. ఫండమెంటల్ రిలేషన్ ఇది కదా, సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. అది ఫండమెంటల్ రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ నుంచి సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 కొసికెంట్ థీటా తీసుకొస్తాను. కొసికెంట్ థీటా అంటే 1 సైన్ థీటా, ఇటు వస్తే రైట్ సైడ్కి తీసుకొస్తే 1 సైన్ థీటా అవుతుంది కదా. సో చూడండి ఇక్కడ సైన్ థీటా వచ్చేసి 1 కొసికెంట్ థీటా. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ అనమాట. మీరు చక్కగా నోట్ చేసుకోవాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. టేబుల్స్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారో రోజు, అలానే ఈ ఫార్ములాస్ కూడా రోజు ఒకసారి చదువుతూ ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ఆ తర్వాత ఎనీవే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వచ్చేస్తాయి మీకు. ఇక అంటే మీరు ఎవ్రీడే ముందు చూడాలి, ఆ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, చేస్తూ ఉండాలి. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఫర్ కొసికెంట్ థీటా. కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 సైన్ థీటా కదా, దాని నుంచి వచ్చిందే సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1. దాని నుంచే సైన్ థీటాని కొసికెంట్ థీటాని సబ్జెక్ట్గా చేసి రాశాను అంతే. నెక్స్ట్ చూడండి కొసైన్, సీకెంట్ ఇవి రెండు రెసిప్రోకల్ ఫంక్షన్స్ అనమాట. రెసిప్రోకల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఒక చోట రాస్తున్నాను. కొసైన్ అంటే కాస్ అని అర్థం. కొసైన్ అంటే ఏంటి? కాస్ అని. ఇది సీకెంట్ని సెక్, SEC సెక్ అని రాస్తాం అంతే. సో సీకెంట్ అని చదవచ్చు, దాన్ని చదవడానికి. సెక్ అని చదవటం మంచిగా లేదనుకుంటే మీరు సీకెంట్ అని చదవండి. చాలామంది టీచర్స్ సీకెంట్ అనే చదువుతారు, మంచి ప్రొఫెసర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. ఓకే. కాస్ థీటా ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. వాట్ ఈస్ కొసైన్? CAH కా గుర్తుకు రావాలి. కాస్ ఎప్పుడైనా అంటున్నానో కా అనేది మీరు అనగలగాలి. అంటే ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఏ అంటే ఎడ్జసెంట్, H అంటే హైపోటెన్యూస్ కాబట్టి. సో ఎడ్జసెంట్ హైపోటెన్యూస్ రాసేసాను. ఇక ఆ ట్రయాంగిల్లో చూస్తాను ఎడ్జసెంట్, థీటాకి ఎడ్జసెంట్ ఏంది, థీటాకి ఆపోజిట్ ఏందో చూసి అక్కడ రాసేస్తే ఆ రేషియో అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సీకెంట్ థీటా అంటే హైపోటెన్యూస్ బై ఎడ్జసెంట్ కదా. సో ఇప్పుడు కొసైన్ అండ్ సీకెంట్
కాస్ థీటా అంటే అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్, సీకెంట్ అంటే దాని రెసిప్రోకలే కాబట్టి ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నదేమో న్యూమినేటర్కి వచ్చేసింది హైపోటెన్యూస్, ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో ఉన్నదేమో డినామినేటర్కి వచ్చేస్తుంది. అందుకనే రెసిప్రోకల్ అంటున్నాం దీన్ని. కాస్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ ఏంటిది? సీకెంట్ థీటా. సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసామనుకోండి ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది. ఎందుకని? ఈ అడ్జసెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఈ హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ కాస్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా ఈక్వల్ టు 1. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ రిలేషన్. ఇది ఫండమెంటల్ రిలేషన్ అనమాట. రిలేషన్ ఐడెంటిటీస్ అంటే అవి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రిలేషన్ అంటే ఇంతకుముందు సైన్ థీటా ఇంటూ కొసెకెంట్ థీటా 1 అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో దాని నుంచి సైన్ థీటా అంటే 1/కొసెకెంట్ థీటా రాశాను, కొసెకెంట్ థీటా ఈజ్ 1/సైన్ థీటా అని రాశాను. సో ఇప్పుడేంటి? కాస్ థీటా ఇంటూ సీకెంట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి కాస్ థీటా అంటే 1/సీకెంట్ థీటా రాయొచ్చు, సీకెంట్ థీటా అనేమో 1/కాస్ థీటా అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ కాస్ థీటా అంతే 1/సీకెంట్ థీటా. ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ బాగా మంచిగా రాసుకొని నేర్చుకోవాలి. సో సీకెంట్ థీటా ఎలా వచ్చినాయి ఏంటనేది నేను చూపిస్తున్నాను, మీకు ఈజీగా గుర్తుండిపోతాయి. సీకెంట్ థీటా అనేది 1/కాస్ థీటా. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ అండ్ కోటాంజెంట్. ఫస్ట్ ఏం రాశాను? సైన్ కొసికెంట్ అని రాశాను, సైన్ అండ్ కొసికెంట్ అని రాశాను. నెక్స్ట్ ఏం రాశాను? కోసైన్ అండ్ సీకెంట్ అని రాశాను. ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను? టాంజెంట్ అండ్ కోటాంజెంట్ అని రాస్తున్నాను. టాంజెంట్ అండ్ కోటాంజెంట్. దీన్నే కాట్ అని అంటాం అనమాట. కోటాంజెంట్ ఏమంటాం? కాట్ అని అంటాం. ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకుంటాం, సిఓటి కాట్. ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లెటర్స్ తీసుకొని ట్యాన్ అంటున్నాం అంతే. మామూలుగా అయితే టాంజెంట్ అని, సో ట్యాన్ అని అంటాం. ఓకే. ట్యాన్ థీటా అంటే టో కదా, TOA టో. సో ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అని. ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్. ఇప్పుడు కాట్ థీటా అంటే దీని యొక్క రెసిప్రోకలే కదా, అంటే ఎడ్జసెంట్ బై ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ అయిపోతుంది. ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ అయిపోయింది. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసామనుకోండి ఆపోజిట్ క్యాన్సిల్డ్, adjacent cancelled, so you will get 1. So tan theta into cot theta equal to how much? 1. Tan theta into cot theta is 1. Okay, good. We will go to the and see what is there. So fundamental relation, tan theta into cot theta is equal to 1. Next tan theta equal to 1/cot theta. Next cot theta is 1/tan theta. ఇవన్నీ దాని నుంచి వచ్చిన ఫార్ములాసే. సో tan theta into cot theta is equal to 1 అయితే tan theta అని కనుక్కోవచ్చు, cot theta అని కనుక్కోవచ్చు. అవే రాశాను ఇక్కడ. ఇప్పుడు సమరీ టేబుల్ మనం ఇప్పుడు దాకా చెప్పుకునే ఇదిగో sin theta into cosecant theta 1 ప్రొడక్ట్, cos theta into secant theta 1, tan theta into cot theta 1 ప్రొడక్ట్ రాశాను అనమాట. ఇక్కడ రేషియో, రెసిప్రోకల్, ప్రొడక్ట్. రేషియో ఏంటిది? sin theta, దీని రెసిప్రోకల్ ఏంటిది? cosecant theta. సో sin theta into cosecant theta ఎంత? 1. నెక్స్ట్ రేషియో ఏంటి? కాస్ థీటా, కాస్ థీటా రెసిప్రోకల్ ఏంటిది? సీకెంట్ థీటా. సో కాస్ థీటా అంటే సీకెంట్ థీటా ఎంత? 1. నెక్స్ట్ రేషియో ఏంటిది? ట్యాన్ థీటా. ఇవి బేసిక్ రేషియోస్ అనమాట. ఇవి రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ దీస్ రేషియోస్ అని. ఓకే. ట్యాన్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ ట్రిగోనోమెట్రిక్ రేషియో ఏంటిది? కాట్ థీటా. ట్యాన్ థీటా ఇంటూ కాట్ థీటా ఈజ్ 1. ఓకే, గుడ్. నౌ విల్ సీ ద నెక్స్ట్ right angled triangle. So always we are drawing right angled triangle only, right? So this is theta. For theta opposite side is this one. Opposite O తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను నేను. ఆపోజిట్ ని O తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. adjacent theta ni adjacent to theta అని. This side is adjacent to theta అని. theta కి ప్రక్కన ఉన్నటువంటి సైడ్ అని. సో అందుకని adjacent అన్నాను. adjacent అని దేనితో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? A తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని, ఇది లాంగెస్ట్ సైడ్ కదా, హైపోటెన్యూస్ అంటున్నాం. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అనమాట. అక్కడ ఏంటిది? రైట్ యాంగిల్. ఓకే, హియర్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. సో ఓకే, నౌ బేసిక్ రేషియోస్ సైన్ థీటా O/H. O అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. కాస్ థీటా A/H అంటే ఏ అంటే ఇక్కడ
ఎడ్జసెంట్ అనే దానికి నేను పేరు పెట్టుకున్నాను కాబట్టి రాశాను అంతే. హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్కి పేరు పెట్టుకున్నా హెచ్ అని, అలా పేరు పెట్టుకుంటే రాద్దాం. నేను ట్యాన్ థీటాకి ఇంతకుముందు ట్రయాంగిల్లో పేరు పెట్టుకున్నాను కదా, ఆపోజిట్ సైడ్కి ఓ అని, ఎడ్జసెంట్ సైడ్కి ఏ అని పేరు పెట్టాను, అందుకని ఇక్కడ రాసుకున్నాం అంతే. ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఓ బై ఏ, ఓ బై ఏ అని రాయొచ్చు మీరు, లేకపోతే ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అని రాయొచ్చు. మీరు పేరు పెట్టాలి ఓ అని ఏ అని, అప్పుడు మాత్రమే ఓఏహెచ్లు యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఆపోజిట్ సైడ్ దగ్గర ఆపోజిట్ అని రాసి బ్రాకెట్లో ఓ అని రాస్తే మీరు పేరు పెట్టుకున్నారన్నమాట ఓ అని. అట్లానే ఏకి అలానే హెచ్కి హైపోటెన్యూస్కి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంటేగా. ట్యాన్ థీటా ఏంటిది? ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ టు థీటా అని అర్థం. సో అదే రాశాను, ట్యాన్ థీటాకి ఫార్ములా రాశాను. ఆ తర్వాత సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా ఏందో కనుక్కుంటాను. అర్థమవుతుందా? సైన్ థీటా అంటే సో గుర్తుకు రావాలి, ఎస్ఓహెచ్. సైన్ థీటా అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలి? ఎస్ఓహెచ్ గుర్తుకు రావాలి. ఓహెచ్ అంటే ఓ బై హెచ్ అనే కదా, అదే ఇక్కడ ఓ బై హెచ్ అని పెట్టుకున్నాను. కాస్ థీటా అంటే కాస్త కా అని గుర్తుకు రావాలి. కాస్ థీటా అనగానే కా సిఏహెచ్ గుర్తుకు రావాలి, అంటే ఏ బై హెచ్ అని రావాలి, అంటే ఏ బై హెచ్ రాసుకున్నాను. ఇక్కడ డినామినేటర్లో హైపోటెన్యూస్ ఉంది, ఇక్కడ డినామినేటర్లో హైపోటెన్యూస్ ఉంది కాబట్టి ఈ హైపోటెన్యూస్ని క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. చేసిన తర్వాత మిగిలేది ఏంటి? ఓ బై ఏనేగా, ఓ బై ఏ రాశాను ఇక్కడ. ఓ బై ఏ అంటే ట్యాన్ థీటా డెఫినేషన్ ప్రకారం అయితే టీఓఏ, దాని ప్రకారం ఓ బై ఏ. ఇక్కడ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా చేసినా కానీ ఓ బై ఏనే వచ్చింది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అనే. ఓకే, ట్యాన్ థీటాకి ఇంకో ఫార్ములా వచ్చేసింది అనమాట మనకి. ట్యాన్ థీటాకి ఏంటిది? సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, ఇదొక ఫార్ములా ట్యాన్ థీటాకి. అందుకని ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇచ్చాను అనమాట. ట్యాన్ థీటా ఇది కూడా సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అని మీరు చెప్పాలి. ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా మంచిగా యూజ్ చేసుకోవాలి, ప్రాబ్లమ్స్లో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, కాట్ థీటా కూడా చెప్తున్నాను అలాగనే. కాట్ థీటాకి ఏంటి? కాట్ థీటా అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ట్యానే కదా, అందుకని ట్యాన్ అయితే టీఓఏ, అదే కాట్ అయితే ఏ బై ఓ వస్తుంది. ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ అని వస్తుంది, రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఎడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ రాసాము. ఓకే, ఇప్పుడు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా తీసుకుంటున్నా. ఇంతకుముందు ట్యాన్ థీటాకి ఏం తీసుకున్నాను? సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా తీసుకొని ట్యాన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా అని ప్రూవ్ చేశాను. ఇప్పుడేం ప్రూవ్ చేస్తున్నాను? కాట్ థీటా తీసుకొని కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. ఇంతకుముందు సైన్ పైన తీసుకున్నాను, కాస్ కింద తీసుకున్నాను ట్యాన్లో. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చేస్తున్నాను? కాట్ థీటాలో కాస్ పైన తీసుకున్నా, సి కాట్ సితోనే స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో కూడా సి వచ్చేటట్టు కాస్ తీసుకున్నాను అనమాట. కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. ఓకేనా? ఓకే, కాట్ థీటాకి కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా తీసుకుంటే ఏ బై హెచ్ ఓ బై హెచ్, ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ క్యాన్సిల్ చేసి, సో ఏ బై ఓ మిగిలింది కాబట్టి ఏ బై ఓ రాశాను. సో ఇక్కడ ఏ బై ఓనే కదా అని డెఫినేషన్ ప్రకారం కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ అని. సో కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా ఈజ్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ అని, అంటే కాట్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా వచ్చేస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు తెలిసిపోతున్నాయి కదా ఇప్పుడు. కాట్ థీటా అంటే కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా, ట్యాన్ థీటా అంటే సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా, ఇంకా సైన్ థీటా ఇంటూ కొసికెన్ థీటా 1, కాస్ థీటా ఇంటూ సీకెన్ థీటా 1, నెక్స్ట్ కాట్ థీటా ఇంటూ ట్యాన్ థీటా 1. ఓకేనా? సో సైన్ థీటా అంటే 1 బై కొసికెన్ థీటా, సీకెంట్ థీటా అంటే 1 బై కాస్ థీటా, ట్యాన్ థీటా అంటే 1 బై కాట్ థీటా, ఇట్లా ఏది అడిగినా మనం రాయగలిగి ఉన్నాం అనమాట. ఓకే, గుడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ. దీన్ని మనం ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ అంటున్నాము. ఈ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ అని రాశాను కదా ఇక్కడ. సో ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ. సో దీన్ని ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నాను, ఇది ఎలా వస్తుంది, సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తున్నాను అంతే. ఫ్రమ్ పైథాగరస్ థియరం. ఇంకా ట్రయాంగిల్ అదే మీకు పైన చూపించాను కదా ట్రయాంగిల్, ఆ ట్రయాంగిల్ నుంచే చూసి రాస్తున్నాను. సో హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్కి హెచ్ అని పేరు పెట్టాను కదా, ఆపోజిట్ సైడ్కి ఓ అని పేరు పెట్టాను కదా, నెక్స్ట్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్కి ఏ అని పేరు పెట్టాను కదా. సో ఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని. సో హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. అర్థమవుతుంది కదా మనకి. పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసాం ఇక్కడ. అంటే హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏంటి నెక్స్ట్ అడ్జసెంట్ సైడ్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకేనా? లేకపోతే బేస్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆల్టిట్యూడ్ స్క్వేర్ అనొచ్చు, మీరు ఏదైనా పర్వాలేదు. సో నేను ఇక్కడ పేరు పెట్టాను, ఆపోజిట్ థీటాకి ఆపోజిట్లో ఉన్న సైడ్నేమో ఆపోజిట్ అండ్ సైడ్ అని, థీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్నేమో ఏ అని పేరు పెట్టాను. సో హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అయింది. నెక్స్ట్ డివైడింగ్ బై హెచ్ స్క్వేర్తో బోత్ సైడ్స్ డివైడ్ చేస్తున్నా దీన్ని. సో హెచ్ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ అంటే 1 అయిపోయింది. హెచ్ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఎంత? హెచ్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ రాశాను, తర్వాత స్ప్లిట్ చేశాను. ఓ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ రాశాను, ఏ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ రాశాను. అంటే ఓ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను నెక్స్ట్ స్టెప్ కావాలనుకుంటే నేను. నెక్స్ట్ ఏ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను, ఈక్వల్ టు 1 అని రాసి దేని ఇంప్లైస్ పెట్టేసి ఓ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఓ బై హెచ్ అంటే ఏంటి? సో అని గుర్తుకు రావాలి మీకు, ఎస్ఓహెచ్ కదా. ఓహెచ్ ఎక్కడుంది? ఎస్ఓహెచ్లోనే ఉంది కదా, అంటే సైన్ అనమాట. సైన్ స్క్వేర్, సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అని రాయాలి దీన్ని. సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అనే అది రాస్తాను చూడండి ఒకసారి. మీకు ఇక్కడ కూడా పిల్లలు తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని కూడా చూపిస్తాను మీకు. సైన్ స్క్వేర్ థీటా, ఇప్పుడు ఓ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి సైన్ రాస్తున్నాను, ఇది ఎస్, సో ఇది ఐ అనమాట. ఎస్ఐఎన్ సైన్ కదా, సైన్ థీటా రాస్తున్నా, ఇది థీటా ఇట్ రాయాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ థీటా అనమాట. సైన్ థీటాకి హోల్ స్క్వేర్ రాశాను. దీనికి ఏం రాస్తాం? హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టేసి బ్రాకెట్లో సైన్ థీటా నుంచేసి హోల్ అంటున్నాను కదా, అందుకని దాని మొత్తానికి ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇలా రాయొచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఉంది కదా ఇక్కడ, ఇలా రాయొచ్చు అనమాట. అందుకోసమే డైరెక్ట్గా నేను అలా రాశాను. బట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్, దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాను? ఓకే, దిస్ ఈజ్ సైన్, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాం, స్క్వేరు ఇక్కడ పెట్టేసి సో థీటా అని రాస్తాను. అప్పుడు ఇక దీన్ని ఎలా చదువుతాము అంటే సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ స్క్వేర్ థీటా అనే మీనింగ్. ఓకేనా? సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ రాసిన, సైన్ స్క్వేర్ థీటా రాసిన ఒకటే. సో సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ని మనం సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా అంటాం, సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని మీనింగ్. ఓకేనా? అది అలవాటు చేసుకోండి. అక్కడ రాస్తూ ఉంటే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మీకు. సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ థీటా అని, అదే సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అని, సైన్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటా అని, సైన్ థీటా ఇంటూ సైన్ థీటానే సైన్ స్క్వేర్ థీటాగా రాయొచ్చు, తెలిసిపోతుంది మీకు. అలానే ట్యాన్ స్క్వేర్ థీటా, కాట్ స్క్వేర్ థీటా, కొసెకెంట్ స్క్వేర్ థీటా, సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా అన్నీ కూడా అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఏ బై హెచ్ ఇక్కడ చూడండి ఏ స్క్వేర్ బై హెచ్ స్క్వేర్ ఉందా? సో ఏ బై హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అని. ఏ హెచ్ వచ్చిందంటే మీకు కా గుర్తుకు రావాలి, సిఏహెచ్ కా గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, ఇది కాస్ థీటా అని తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ. సో కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ దీనిలాగానే ఇక్కడ రాయాలి. కాస్ థీటా హోల్ స్క్వేర్ రాసి అంటే కాస్ స్క్వేర్ థీటా అవుతుంది. అందుకని నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాస్ స్క్వేర్ థీటా రాసేసాను ఈక్వల్ టు 1. సో ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ సైన్ అండ్ కాస్లో చెప్పండి అని నేను అడిగాను అనుకోండి, మీరేం చెప్పాలి? సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాలి. అది ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ ఇన్ సైన్ అండ్ కాస్ అనమాట. సో దీని నుంచి ఇప్పుడు సైన్ స్క్వేర్ థీటాని కనుక్కోవచ్చు. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఏమవుతుంది? 1, ఈ కాస్ స్క్వేర్ థీటాని ఇటు తీసుకొస్తే సైన్ స్క్వేర్ థీటా వచ్చేస్తుంది. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ థీటాని ఇక్కడే ఉంచేసి సైన్ స్క్వేర్ థీటాని ఇటు తీసుకొచ్చానుకో ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ థీటా వస్తుంది. అలాగనే నాకు సైన్ థీటానే కావాలి, స్క్వేర్ వద్దు అనుకుంటే రూట్ ఓవర్ తీసుకుంటారు రైట్ సైడ్ వచ్చిన దానికి, అప్పుడు సైన్ కూడా వస్తుంది. అలాగనే కాస్ థీటా కూడా వస్తుంది. అవన్నీ నేను నెక్స్ట్ చూపించాను, చూద్దాం వెళ్ళి. సో చూడండి, ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ టూ నేను ఈ ఐడెంటిటీస్ 3 అయిపోయిన తర్వాత వీటి నుంచి మళ్ళీ వచ్చేటువంటి ఫార్ములాస్ని చూపిస్తున్నాను అనమాట. ముందు ఐడెంటిటీస్ 3 చూపిస్తాను చూడండి.
సో ముందు మనకి తెలిసినటువంటి ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇది గుర్తుండాలి మీకు. నిద్రలో లేపడిగినా సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా? ఎప్పుడు అడిగినా సరే సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పాలి. ఓకేనా? సో దీని నుంచే ఇంకొక ఐడెంటిటీ తీసుకొస్తున్నా. అంటే దీన్ని ఒకసారి మొత్తాన్ని కాస్ స్క్వేర్ తీటాతో డివైడ్ చేస్తాను, ఒక ఐడెంటిటీ వచ్చేస్తుంది. ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ ఇదిగో ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ తీటాతో ఒకసారి డివైడ్ చేస్తాను, ఇంకొక ఐడెంటిటీ వస్తుంది. అలా 3 ఐడెంటిటీస్, ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీస్ అంటున్నాం వీటిని. సో చూడండి, ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ తీటాతో ఈ ఈక్వేషన్ని డివైడ్ చేస్తే, ఇక్కడ అందుకనే రాశానుగా డివైడింగ్ బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అని రాశాను. అంటే సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే 1గా. సో సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అయింది. సో సైన్ స్క్వేర్ తీటా బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే మనం ఇంతకుముందు నేను చూపించాను కదా, ట్యాన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా నేను చూపించాను. ట్యాన్ తీటా అంటే ఏంటిది? టో గుర్తుకు రావాలి. ట్యాన్ అనగానే మీకు టో అని రావాలి, TOA టో అని, అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అని. నేను సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంటే వచ్చింది. అందుకనే సో ట్యాన్ సైన్ తీటా బై కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ట్యాన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అని అర్థం. ట్యాన్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటానే కదా, అందుకనే ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటా రాసామన్నమాట. సో కాస్ స్క్వేర్ తీటాని కాస్ స్క్వేర్ తీటాతో డివైడ్ చేస్తే 1 అయిపోయింది. ఇక 1 అంతే రాశాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో కూడా. సో ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ 1 ఇదిగో 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా. నాకు రిలేషన్ ఫండమెంటల్ రిలేషన్ ఇచ్చింది కదా, సీకెంట్ తీటా ఇంటూ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని. సో దాని నుంచి నాకు సీకెంట్ తీటా 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అని కదా, దాని నుంచి 1 బై కాస్ తీటా అంటే సీకెంట్ తీటా అని. సీకెంట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై కాస్ తీటా. సో సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అంటే 1 బై కాస్ తీటా హోల్ స్క్వేర్ అని, అంటే 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా అని. సో ఇక్కడ 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఉంది కాబట్టి దీని ప్లేస్లో కాస్ యొక్క రెసిప్రోకల్ ఫంక్షనే కాబట్టి సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా రాశాను. 1 బై కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అయింది. ఓకేనా? సో చక్కగా ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకోండి. ఈ ఏమి ఉండవు, ఇక ఈజీ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఏముంది, 2-3 రోజులు వరుసగా చేశారనుకోండి వచ్చేస్తాయి, పెద్ద కష్టమేమి ఉండదు. ట్రిగోనోమెట్రీ ఈజ్ ఈజీ. సో డూ ప్రాక్టీస్, ఇట్ విల్ బికమ్ very easy subject to you. So tan square theta plus 1 is equal to secant square theta. This is another identity. So 2 identities we have covered. What is the first identity? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. What is the next identity? చెప్పండి, నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఏంటి? సో ఇక్కడ చూపించాను కదా, secant square theta equal to 1 plus tan square theta అని చెప్పొచ్చు మీరు. లేకపోతే tan square theta plus 1 is equal to secant square theta అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 1 అనొచ్చు. ఓకేనా? సో సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడెంటిటీ? సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ట్యాన్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1 అనేది రైట్ సైడ్ వచ్చేటట్టు చెప్పచ్చు. ఒకవేళ రాయాలంటే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఓకే, రాస్తున్నాను. దేర్ ఇంప్లైస్ నాకు 1 కావాలనుకోండి, 1 రైట్ సైడ్ వచ్చేటట్టు చెప్పాలి. దానికి చెప్పాను కదా, సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని. అక్కడైతే మధ్యలో ప్లస్ వచ్చింది, ఇక్కడైతే ఇదిగో సీకెంట్ ఇటు ఉంది, ఈ ట్యాన్ ఇటు ఉంది కాబట్టి దీన్ని అటు తీసుకెళ్తాను. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాను? సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా SEC అని రాయాలి. SEC అంటే ఏంటిది చెప్పండి? SEC అంటే ఏంటి? సీకెంట్ అని. ఓకేనా? కొంతమంది సెక్ అని చదువుతారు. ఓకే, సీకెంట్ అని చదవచ్చు, బాగుంటుంది కదా. సీకెంట్ అని చదవండి, మంచిగా ఉంటుంది. సెకండ్ చదివిన తప్పేమి కాదు. SEC సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా, సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా, సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ ఇప్పుడు ట్యాన్ రాస్తున్నా. tan స్క్వేర్ తీటా, సారీ ఇక్కడ తీటా అని రాయాలి, అక్కడేమో స్క్వేర్ రాశాను, ఇలా తీటా రాయాలి అనమాట. tan స్క్వేర్ తీటా ఓకే ఈక్వల్ టు 1 అని. ఓకేనా? చూడండి, సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా అని ఇక్కడ చూడండి. పెన్ ఎరేజర్ ఏమైనా తీసుకోమంటారా? అవసరం లేదా? అర్థమవుతుందా?
సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా ఇక్కడ ఓకే మళ్ళీ రాస్తాను సారీ tan స్క్వేర్ ఇక్కడ 2 రాయాలి ముందు tan స్క్వేర్ రాసిన తర్వాత కానీ తీటాను రాస్తున్నాము సో చదవటం ఎలా చదువుతాము దీన్ని tan స్క్వేర్ తీటా అని చదువుతాము సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అంటే ఇక్కడ sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అదొక ఐడెంటిటీ నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ ఏంటి సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అదొక ఐడెంటిటీ అన్నమాట నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐడెంటిటీ వస్తుంది అది కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అని అది కూడా ఇదిగో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను కాస్ స్క్వేర్ తీటాతో డివైడ్ చేశాను కదా ఈ మొత్తాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే sin స్క్వేర్ తీటాతో డివైడ్ చేస్తాను దీన్నే తీసుకొని అప్పుడు మూడో ఐడెంటిటీ 3 వచ్చేస్తుంది అది చూద్దాము ఓకేనా ఇదే ఐడెంటిటీ 3 స్టార్ట్ విత్ సేమ్ ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ వచ్చింది కదా దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 ఈ ఐడెంటిటీని ఎలా ప్రూవ్ చేశాను నేను రైట్ ట్రయాంగిల్లో హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జసెంట్ సైడ్ స్క్వేర్ అని తీసుకొని హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఓ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ అని తీసుకొని హెచ్ స్క్వేర్తో మొత్తాన్ని డివైడ్ చేసేసి సైన్ కాసుల్లో తీసుకొచ్చి sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అని ప్రూవ్ చేశాను అది ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ దాన్ని మిగతా రెండు ఐడెంటిటీస్ ప్రూవ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసుకున్నాను ఇక ఫస్ట్ ఒకటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వచ్చిన ఐడెంటిటీ అని నాకు సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అని అర్థమైందా సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి ఐడెంటిటీ ఏంటి ఐడెంటిటీ 3 sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా బై sin స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై sin స్క్వేర్ తీటా సో 1 ప్లస్ cos తీటా బై sin తీటా హోల్ స్క్వేర్ అని అర్థం దీన్ని cos బై sin నేను ఇంతకుముందే ప్రూవ్ చేశాను ఏమని ప్రూవ్ చేశాను cos తీటా బై sin తీటా వచ్చేసి cot తీటాకి ఈక్వల్ అవుతుంది ఎందుకంటే cot తీటా అనేది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ tan తీటా కదా అంటే TOA నాకు గుర్తుందంటే లాస్ట్ నుంచి చూస్తాను ఇక కాట్ వచ్చినప్పుడు AO రావాలి అంటే A బై O రావాలి అంటే అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ రావాలి అంటే నాకు కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా తీసుకుంటే అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ అని వస్తుంది కాబట్టి కాట్ తీటాని కాస్ తీటా బై సైన్ తీటా అన్నాను అర్థమైంది కదా సో ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు తెలిసిపోతుంది ఏముండదు ఓకే 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ 1 బై సైన్ అనేది నేను ఆ ఫండమెంటల్ రిలేషన్ అని చెప్పేసి సైన్ తీటా ఇంటూ కొసికెంట్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అన్నానా దాని నుంచి కొసికెంట్ తీటా అంటే 1 బై సైన్ తీటా అని తీసుకున్నాను కదా సో 1 బై సైన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 బై సైన్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొసికెంట్ స్క్వేర్ అని వస్తుంది అనమాట అదే సైన్ వరకే ఉన్నట్టయితే కొసికెంట్ అని వచ్చి ఉండేది ఇక్కడ స్క్వేర్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా అని రాశాను అంటే ఇది ఐడెంటిటీ 1 ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా ఇది థర్డ్ ఐడెంటిటీ దీన్ని కూడా 1 ఒకవైపుకి వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలి అనుకుంటే నేను రాస్తాను ఇప్పుడు దేర్ ఇంప్లైస్ అని పెట్టేసి ఓకే ఇక్కడ ఫైనల్ సమరీ ఇచ్చాను ఫైనల్ సమరీలో అదే ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను చూడండి tan తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin తీటా బై cos తీటా cot తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos తీటా బై sin తీటా sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు secant స్క్వేర్ తీటా 1 ప్లస్ cot స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా అని సో దీని నుంచి రాయాలనుకుంటే మీరు కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా పక్కకి తీసుకొస్తారు మైనస్ కొసికెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ cot స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాశాను ఇంతకుముందు దాంట్లో చూపించాను కదా secant స్క్వేర్ తీటా మైనస్ tan స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అర్థమైందా ఓకే సో sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇది ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ దీని నుంచి వచ్చేటువంటి మిగతా ఫార్ములాస్ కూడా చూపిస్తాను ఇక్కడ sin స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ cos స్క్వేర్ తీటా నెక్స్ట్ cos స్క్వేర్ తీటా ఏంటో చూపిస్తాను అంటే ఈ cos స్క్వేర్ sin స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ cos స్క్వేర్ని యువతలకి తీసుకొచ్చాను sin స్క్వేర్ తీటా వచ్చేసింది ఇప్పుడు sin తీటా ఏమవుతుంది దానికి రూట్ వస్తుంది అనమాట ముందు cos స్క్వేర్ రాశాను cos స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ sin స్క్వేర్ తీటా చూపించాను తర్వాత సైన్ కాస్ రెండు చూపిస్తాను సైన్ తీటా అంటే రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అని అంటే రెండు వైపులా స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ 2 పోయింది ఇక్కడ రూట్ వచ్చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి ఫర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ సైన్ తీటా గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటే
90 degrees బిలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్కి సైన్ థీటా ఏమవుతుంది, గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. సో వీ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రూట్ అనమాట. ఇక్కడ మామూలుగా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాయాలి కదా, ఎప్పుడైనా రూట్ రాసేటప్పుడు మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాస్తాం. కానీ ఇక్కడ మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాయట్లేదు. ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే డైరెక్ట్ ప్లస్ వస్తుందని మనకు తెలుసు. సైన్ థీటా వాల్యూ సైన్ థీటా గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుందని ఫర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్. అంటే ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటే 90 degreesకి బిలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్, 0 నుంచి 90 degreesకి బిలో ఉన్నటువంటి యాంగిల్స్కి అవి వాటిని ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ అంటాం. ఆ సైన్ గ్రాఫ్ ఏమవుతుందంటే మనకి పాజిటివ్ వైపుకే ఉంటుందన్నమాట. అందుకని సైన్ థీటా గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటున్నాను. సో వీ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రూట్, అందుకనే ప్లస్ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు మీరు ఫార్ములా, సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు √1 - cos² θ అని చెప్తారు సైన్ థీటా అడిగితే. ఓకేనా? ఓకే, గో టు నెక్స్ట్. సో కాస్ థీటా, సో టేకింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఇంతకుముందు cos² θ కనుక్కున్నారు కదా, cos² θ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 - sin² θ వచ్చింది. సో టేకింగ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ cos² θ అంటే cos θ అయిపోయింది, ఇంకా స్క్వేర్ రూట్ చూపించట్లేదు నేను, cos θ అనే చూపిస్తున్నాను. cos θ ఈక్వల్ టు √1 - sin² θ అయింది. సో ఇందాకట్లాగానే నోటు ఫర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ cos θ గ్రేటర్ దాన్ 0. సో వీ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రూట్, అందుకని ఇక్కడ ప్లస్ అనమాట, ఇంకా మైనస్ గురించి నేను రాయలేదు. cos θ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, √1 - sin² θ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ 1 + tan² θ = sec² θ. సో దీని నుంచి కూడా అలానే రీఅరేంజ్ చేస్తున్నాను. రీఅరేంజ్ చేస్తే tan² θ = sec² θ - 1 కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి మీరు. tan² θ = sec² θ - 1 పైనుంచే వస్తున్నాయి ఆ స్టెప్స్ అన్నీ కూడా, పైన దాంట్లోనే దాని నుంచి వస్తున్నాయి కదా. sec² θ అని సబ్జెక్ట్గా చేసి రాశాను. sec² θ = 1 + tan² θ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ tan θ దాని నుంచి రాస్తున్నాను. tan θ అంటే రూట్ వచ్చేసింది, ఇక √sec² θ - 1. సో అదే ఇక్కడ tan θ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే సో వీ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రూట్, అందుకని tan θ = √sec² θ - 1 అని రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్ములా ఫర్ secant θ. సో secant θ = √1 + tan² θ. ఫర్ ఎక్యూట్ యాంగిల్ secant θ గ్రేటర్ దాన్ 0, సో వీ టేక్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రూట్స్. నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీ 1 + cos² θ = cosec² θ. ఇదే కదా మనం ఇంతకుముందు ప్రూవ్ చేసాం ఫండమెంటల్ ఐడెంటిటీని. సో దాని నుంచి ఇప్పుడు cos² θ ఏందో రాస్తాను, ఆ తర్వాత cosec² θ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. సో నెక్స్ట్ cot θ ఏమవుతుంది, cosec θ ఏమవుతుంది అని ఫార్ములాస్ దీని నుంచి వచ్చేటువంటి ఫార్ములాస్ని చూపిస్తున్నాను. సో cos² θ = cosec² θ - 1, cos² θ రాశాను. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి, cosec² θ = 1 + cos² θ. ఇది ఐడెంటిటీ కూడా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cot θ వచ్చేసి √cosec² θ - 1, ఇది ఇంకా సేమ్ అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cosec θ చెప్తున్నా, cosec θ = √1 + cot² θ. అవర్ గోల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకంతవరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు గోల్ ఏంటంటే స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాము. స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ని వీ విల్ ప్రూవ్ sin 0 degrees, sin 30 degrees, sin 45 degrees, sin 60 degrees, sin 90 degrees వాల్యూస్ని మనం కనుక్కుంటున్నాం అనమాట. మనం వాల్యూస్ని కనుక్కొని ఇంకా ఇవి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఇంకా అవి అంతే ఉంటాయి, అందుకని వాటిని వీ విల్ ప్రూవ్ అంటున్నాను నేను. సో వీ విల్ ప్రూవ్ sin 0 degrees sin 0 = 0 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. sin 30 degrees = 1/2 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. sin 45 degrees = 1/√2 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. sin 60 degrees నేమో √3/2 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. sin 90 degrees నేమో 1 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఎలా ప్రూవ్ చేస్తానంటే జామెట్రీని యూజ్ చేస్తాను, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ని యూజ్ చేస్తాను. ఏమేమి యూజ్ చేస్తాను చెప్పండి ఒకసారి. జామెట్రీని యూజ్ చేస్తాను, ట్రయాంగిల్స్ని యూజ్ చేస్తాను. అందుకని సిబిఎస్ఈ వాడు సిలబస్లో ఏం ఇస్తాడు, జామెట్రీని మనకి ట్రయాంగిల్స్ ముందు కంప్లీట్ చేసుకోమని ఇస్తాడు. కంప్లీట్ చేసుకోవాలని ట్రయాంగిల్స్ ముందు ఇస్తాడు, ట్రిగనోమెట్రీని ముందు చెప్పుకోమని కాదు. సో ట్రయాంగిల్స్ని ముందు చెప్పు, తర్వాత పిల్లాడికి ట్రిగనోమెట్రీ అర్థమవుతుంది అని అర్థం అనమాట అక్కడ. సో ట్రయాంగిల్స్ని కూడా కవర్ చేద్దాం. సో మీకు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ డెఫినేషన్ వచ్చింది కదా, సో ఆ డెఫినేషన్ చెప్పుకొని చెప్పాను, పర్వాలేదు, అవి కూడా కవర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటో చూడండి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ sin 0 degrees. సో ఎట్ 0 degrees ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారా, మనకి ఇంతకుముందు ఒక ట్రయాంగిల్ని గీసాను కదా, మనం ఫస్ట్లో చూపించాం ట్రయాంగిల్ ఒకటి ట్రయాంగిల్
ఇలా ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే కదా, ఇలా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉందనుకోండి, ఇలా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అనమాట. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అయితే ఇక్కడ థీటా తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ థీటా తీసుకుంటున్నాను, ఇది థీటా, యాంగిల్ థీటా ఇలా రాస్తాం. ఈ థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్, ఆ థీటాకి ఈ థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది కదా, థీటాకి ఆపోజిట్ సైడ్ ఇది, థీటాకి అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇది అనమాట, హైపోటెన్యూస్ అంటే ఇది. సో ఇప్పుడు ఎట్ 0 degrees ఆపోజిట్ సైడ్, ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ 0 అయిపోతుందంట 0 degrees దగ్గర, అంటే థీటా అనేది 0 అవుతుంది. అంటే వీటి మధ్య ఈ హైపోటెన్యూస్కి ఇదిగో అడ్జసెంట్ సైడ్కి మధ్య 0 degrees యాంగిల్ ఉందంటే అసలు యాంగిల్ ఏం లేదంటున్నాడు. అంటే ఇది వచ్చేసి హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి దేని మీద ఉండిపోయింది, ఇదిగో దీనిపైన ఉండిపోయింది, హారిజాంటల్ పైన ఉండిపోయింది. అప్పుడే కదా థీటా 0 అయ్యేది. ఓకేనా? సో ఇది వచ్చేసి దీని మీద ఉండిపోయిందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ లెంత్ ఏమైపోద్ది, 0 అయిపోద్ది కదా. ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది లెంత్ 0 అయిపోతుంది. అందుకనే ఇక్కడ చూడండి, ఆపోజిట్ సైడ్ లెంత్ 0 తీసేసుకున్నాను. ఇది 0, ఓ కాదు, ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి 0. ఇది ఏంటిది 0. ఇక్కడ రాయమంటారా ఏంటి 0 అని, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. సో ZERO 0 అని రాస్తాను, మీకు అర్థం కావడం కోసమే రాస్తున్నా, ఓ అనుకుంటారేమోనని. సో 0/h అని, 0 హైపోటెన్యూస్ అంటే 0 వచ్చింది. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 0. ఎస్, ఇట్ ఈజ్ 0. ఓకేనా? సో sin 0 degrees 0 అని ప్రూవ్ చేసాము. ఏమని ప్రూవ్ చేసాము? sin 0 degreesని 0 అని ప్రూవ్ చేసాము. ఎందుకని? ఇదిగో ఈ థీటా 0 అయినప్పుడు ఈ హైపోటెన్యూస్ అనేది ఈ అడ్జసెంట్కి మధ్య గ్యాప్ ఏం లేదు. ఇక ఇది వచ్చేసి దీనిపైననే ఉండిపోయింది హైపోటెన్యూస్. అంటే దీనిపైననే ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఆపోజిట్ సైడ్ లెంత్ ఏం మాట్లాడుతాం మనం, 0 అంటాం కదా. సో అందుకనే 0 రాశాను, ఆపోజిట్ సైడ్ ప్లేస్లో 0 రాశాను. 0 హైపోటెన్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నదే రాశాను, h అని. సో 0 సంథింగ్ అంటే 0నే కాబట్టి 0 రాశాను. సో sin 0 degrees వాల్యూ ఎంత, 0. అర్థమైందా? సో ఎట్ 0 degrees ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి 0 అయిపోయింది అనమాట. 0 degrees థీటా అనేది 0 అయినప్పుడు ఈ హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి అడ్జసెంట్ సైడ్ పైనే ఉండిపోతుంది. కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది ఇక 0 లెంతే కాబట్టి ఆపోజిట్ ప్లేస్లో 0 రాశాను. కాబట్టి 0 సంథింగ్ సమ్ హైపోటెన్యూస్ అనేది దీనిపైన ఉన్నప్పుడు దానికి లెంత్ ఉంటుంది కదా ఎంతో కొంత. సో 0 సమ్ నాన్ జీరో నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో sin 0 degrees 0. వాట్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ sin 0 degrees? అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. sin 0 degrees ఎంత అనగానే 0 అని చెప్పాలి మీరు. ఓకేనా? అది ఎలా వచ్చిందంటే ఇదిగో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇలా అప్లై చేస్తే వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి sin 90 degrees 1 అని చెప్పాలి. sin 90 degrees వచ్చేసి 1 అని. సో ఇది కూడా అంతే చూడండి, ఎట్ 90 degrees ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి హైపోటెన్యూస్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేను ట్రయాంగిల్ని గీస్తాను, ఇంతకుముందు గీసినట్లే గీస్తాను చూడండి. ఇది మామూలుగా అయితే ఆపోజిట్ సైడ్ కదా, ఇది అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటున్నాం కదా. ఇప్పుడు హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి సరిగ్గా గీయాలి. ఓకే, ఇది హైపోటెన్యూస్, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో ఇక్కడ థీటా తీసుకోవాలి, ఇక్కడ థీటా తీసుకుంటున్నాను, ఇది థీటా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు 90 degrees sin 90, ఈ థీటాని 90 చేసామనుకోండి, ఈ థీటాని 90 చేస్తే ఏమవుద్ది? సో ఇక్కడ ఈ థీటా అనేది ఇటు పెరగాలి ఇక. సో ఈ థీటాని పెంచుకుంటా పోయా అనుకోండి, సో ఇక్కడ థీటా పెరిగితే ఇదిగో ఇట్లా అవుతుంది 90 degrees అయినప్పుడు. ఇది 90 degrees అయినప్పుడు సో ఇట్లా వస్తుంది కదా, ఇది 90 అయిందంటే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇది ఇక్కడ ఆపోజిట్ అనేది ఇటు అడ్జస్ట్ అవుతా రావాలి. అది ఇక ఇక్కడ హైపోటెన్యూస్ అయిపోయింది అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా? ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇటు పోయింది. సో ఈ థీటాని ఈ హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఇలా 90 degreesగా మారిపోయింది. 90 degrees ఉన్న వర్టికల్ లైన్గా మార్చేసి మనం థీటాని పెంచే కొద్దీ.
అప్పుడు ఈ హైపోటెన్యూస్ వచ్చేసి ఆ ఈ ఎడ్జి కలిసి ఉండాలి కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, ఆపోజిట్ సైడ్ కాస్త హైపోటెన్యూస్ అయిపోయిందనమాట. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమైంది, హైపోటెన్యూస్కి ఈక్వల్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు నాకు సైన్కి ఏంటి ఫార్ములా, ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అనే కదా. ఆపోజిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ అయిపోయింది కదా. సో అందుకని ఆపోజిట్ ప్లేస్లో హైపోటెన్యూస్ రాశాను. హైపోటెన్యూస్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే 1ఏగా, అది మీకు అర్థమైంది కదా. సో ఏం లేదు, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ sin 90 వచ్చేసి ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్, సొకాటో, సో గుర్తుండాలి, SOH. సో ఆపోజిట్ అనేది హైపోటెన్యూస్ అయింది. ఎందుకంటే ఇది ఇంతకుముందు ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాను కదా, ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ ఇది నేను గీసుకుంది ఈ ట్రయాంగిల్లో. సో ఇక్కడ తీటా ఉంది, ఈ తీటాని పెంచుకుంటూ పోతున్నా, 90 డిగ్రీ చేసుకోవాలి కదా నేను. ఆ తీటాని 90 డిగ్రీ చేస్తే ఏమైంది, ఈ హైపోటెన్యూస్ కాస్త ఇదిగో ఇట్లా వర్టికల్ లైన్గా మారిపోయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది ఏదైతే హైపోటెన్యూస్ ఉందో అది ఇలా కలుస్తుంది, ఇలా జరుగుతూ వస్తుంది. సో ఇది ఆపోజిట్. ఈ ఆపోజిట్ అనేది ఇదేమో ఈ హైపోటెన్యూస్ ఏమో ఈ సైడ్గా మారింది. తర్వాత ఈ ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది హైపోటెన్యూస్గా మారిపోయింది. ఈ థీటా అనేది 90 డిగ్రీస్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ కాస్త హైపోటెన్యూస్గా అయిపోయింది కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోటెన్యూస్ అన్నాను. అప్పుడు h/h అంటే 1ఏగా, అంటే sin 90 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ sin 90 1 అని. sin 0 ఎంత, sin 0 డిగ్రీస్ ఈజ్ 0, sin 90 డిగ్రీస్ ఈజ్ 1. ఎలా వచ్చిందంటే h/h వచ్చింది, క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 వచ్చింది. అక్కడేమో 0/h అని వచ్చింది, 0 సంథింగ్ కాబట్టి 0 వచ్చింది, sin 0కి 0 వచ్చింది. సో sin 0 sin 90 1. రెండు తెలిసిపోయినాయి మీకు. ఇక sin 30 చెప్తాను, sin 45 చెప్తాను, sin 60 చెప్తాను. ఓకేనా, ఈ 3 కూడా చెప్తాను చూడండి. నెక్స్ట్ sin 30 చెప్తున్నాను. sin 30 డిగ్రీస్ని 1/2 అని ప్రూవ్ చేయాలి నేను. sin 30 డిగ్రీస్ వాల్యూ అంతా 1/2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అలా ప్రూవ్ చేయడం కోసం నేను ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఏ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను చెప్పండి. ఇంతకుముందు అన్నింటిలో మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిలే తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు sin 30 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కదా, ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉండేటట్టు తీసుకొని సో నెక్స్ట్ తర్వాత మన యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తూ మీడియన్ని గీసాను అనమాట. రెండో సైడ్లో మిడ్ పాయింట్ కొండి వెళ్ళేటువంటి మీడియన్ని గీసాను. యాంగులర్ బైసెక్టర్ అయ్యి ఉంది అది. అంటే ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్, ఇక్కడ కూడా 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్. అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో ఆల్ 3 సైడ్స్, ఇక్కడ 60 డిగ్రీస్, ఇక్కడ కూడా 60 డిగ్రీస్, ఇక్కడ కూడా 60 డిగ్రీస్. ఆల్ 3 యాంగిల్స్ ఈక్వల్, 60 డిగ్రీస్ 60 డిగ్రీస్ 60 డిగ్రీస్. 360 180 అవుతాయి కదా యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ప్రకారం. సో ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తూ మీడియన్ని గీసుకున్నాను కదా. సో ఇక్కడ 30 డిగ్రీస్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా 30 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇదొక పార్ట్ అయింది, ఇదొక పార్ట్ అయింది. ఒక సైడే ఇదొక పార్ట్ అయింది, ఇదొక పార్ట్ అయింది. ఓకేనా. సో ఈ 1ని ఇక్కడ రాస్తే బాగుంటుందేమో కదా. సో ఇదొక పార్ట్ 1 అనుకుంటే ఇది ఇంకొక పార్ట్ అనమాట. ఓకేనా, we can cancel this. Okay, so here this is 2 parts, this is also 2 parts. అంటే ఒకవేళ ఏ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అలా తీసుకుని అయినా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇది ఏ, ఇది this one I will take, this is a and all this is a and all this is a, స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ స్మాల్ ఏ లెంత్ తీసుకుంటే ఇది a/2 అవుతుంది, ఇది a/2 అవుతుంది, ఇదేమో ఏగానే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే
ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక పార్ట్, ఇది రెండు పార్ట్లు, అన్ని కూడా రెండు రెండు యూనిట్స్గా ఉన్నాయి అని తీసుకున్నాను. ఇది 2 యూనిట్స్, ఇది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 యూనిట్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 2 యూనిట్స్. సో ఎప్పుడైతే నేను యాంగిల్ బైసెక్టర్ అయ్యుండి మీడియన్ని గీసానో అది ఈ రెండింటిని ఇటొక పార్ట్గాను ఇటొక పార్ట్గా డివైడ్ చేసేసింది. ఇప్పుడు నేను యాంగిల్ని ఇక్కడ తీసేసుకున్నాను అనుకోండి. ఐ విల్ టేక్ 30 degrees హియర్. దిస్ ఈజ్ 30 degrees కదా, 30 degrees అని రాస్తున్నా. దిస్ ఈజ్ 30 degrees. ఎంత ఇది? 30 degrees. సరిగ్గా రాయాలి. దిస్ ఈజ్ 30 degrees, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 30 degrees అనమాట. సో నేను ఈ ట్రయాంగిల్ని ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ని కన్సిడర్ చేశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ ట్రయాంగిల్ సైన్ 30 degrees. సైన్ అనగానే మీకు SOH గుర్తుకు రావాలి, సో అని గుర్తుకు రావాలి. SOH, సొకాటో. సో సైన్ అనగానే సో గుర్తుకు రావాలి. సో ఓ, ఇప్పుడు 30కి ఓ ఆపోజిట్ ఏంటి? 1 అనమాట. తర్వాత హెచ్ గుర్తుకు రావాలి. హెచ్ అంటే హైపోటెన్యూస్ ఇదేగా ఈ ట్రయాంగిల్లో. ఈ ట్రయాంగిల్ ఇది రైట్ యాంగిల్ కదా, ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ అయింది. మనం మీడియన్ అయ్యుండి ఇది ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్లో మనం యాంగిల్ బైసెక్టర్ని గీస్తే అది మీడియన్ అవుతుంది, ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్గా కూడా ఉంటుంది. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది 30 degrees కాబట్టి సైన్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్. హైపోటెన్యూస్ అనేది 2 parts కదా, ఓకేనా? సో 1/2 వచ్చింది అలా. సో ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ 1/2. సైన్ 30 degrees మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హాఫ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఓకేనా? సో ఇది ఎవరు ప్రూఫ్ అడగరు, కానీ ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు తెలిస్తే మంచిగా ఉంటుంది కదా, ఏదో బట్టి పట్టినట్టుగా ఉండకుండా మంచిగా ఉంటుంది కదా, అందుకని తెలుసుకుంటున్నాం, ఓకేనా? తెలుసుకోండి, ఏముంది అక్కడ, ఏం లేదు కదా, పెద్దగా కూడా ఏం లేదు. సో 1/2 అనమాట. సో సైన్ 30 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ 30 degrees? 1/2 అని చెప్పాలి మీరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సైన్ 60 degrees. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ట్రయాంగిల్, ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిలే తీసుకుంటారు. ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిలే తీసుకొని ఇప్పుడు మనకి హైట్ కనుక్కుంటున్నారు. √3 వచ్చింది, సైన్ 60 √3/2. అది మళ్ళీ ట్రయాంగిల్ని గీస్తాను చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ యాంగిల్ మన ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్ గీస్తున్నా. ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్ గీసాను. ఈక్యులేటర్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అని, ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అనే. ఇది 60 degrees ఉంటే ఇది కూడా 60 degrees ఉంటే ఇక్కడ ఇది కూడా 60 degrees ఉంటుంది. అర్థమవుతుంది కదా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఇక్కడ యాంగిల్ బైసెక్టార్ని పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేటట్టు నెక్స్ట్ దానికి గీస్తే అది యాంగిల్ బైసెక్టర్ అవుతుంది, మిడ్ పాయింట్ గుండా వెళ్తుంది. ఇక్కడ 90 degrees కూడా ఉంటుందన్నమాట, ఆల్టిట్యూడ్ హైట్ అవుతుందన్నమాట. ఇది హైట్ అవుతుంది. ఇది 90 degrees సింబల్ కోసం ఇలా రాశాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదంతా 30 degrees. సో ఇది 60 అవుతుంది, ఇది 30, ఇది 90. 30 + 90 + 60 అంటే 180 కదా. ఇక్కడ కూడా అంతే, 30 + 90 + 60 అంటే 180. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ హైట్ కావాలి. హైట్ కావాలి అంటే నాకు ఇక్కడ ఇది 2 యూనిట్స్ అన్నాను కదా, ఇదంతా 2 యూనిట్స్ అన్నాను కదా ఇంతకుముందు. సో ఇక్కడ రాస్తాను 2 యూనిట్స్ అని. ఇది 2 యూనిట్స్. సారీ ఎరేజర్ ఎక్కడ? ఎరేజర్ కనపడలేదు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తాను. ఎంటర్ కనపడలేదే. సో ఇక్కడ ఇది 2 అని, ఇది 1 అని కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ సైడ్ కావాలి అంటే హైపోటెన్యూస్
సైడ్ స్క్వేర్ మైనస్ దిస్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తే కానీ నాకు ఇది వస్తుంది. దాన్ని రూట్ చేయాలి మళ్ళీ. హైట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ హైట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ 2 స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ అయింది. అదే ఇక్కడ రాశాను. 2 స్క్వేర్ అంటే 4 మైనస్ 1 అని. 1 స్క్వేర్ అంటే 1 కదా. సో 4 స్క్వేర్ 4 మైనస్ 1 3. సో రూట్ 3 అయింది. ఇప్పుడు హైట్ ఎంత? రూట్ 3. ఈ హైట్ ఇది వచ్చేసి ఎంత అయింది? రూట్ 3 అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది? రూట్ 3 అవుతుంది. హైట్ ఎంత? హైట్ వచ్చేసి పెన్ను సరిగ్గా పని చేయట్లేదు. ఓకే, విత్ లేజర్ పాయింటర్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఇక్కడ హైట్ బికేమ్ రూట్ 3. దిస్ ఈజ్ రూట్ 3. ఓకే, దెన్ సైన్ 60 మీన్స్ ఇక్కడ 60 ఉంటుంది. ఇక్కడేమో 30, ఇక్కడ 60 కదా. నేను సైన్ 60 కనుక్కోవాలంటే సైన్ అనగానే మీకు SOH గుర్తుకు రావాలి. OH, ఓ అంటే అదిగో 60 డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఇది ఆపోజిట్ సైడ్. దీని లెంత్ ఎంత వచ్చింది మనకి? రూట్ 3 వచ్చింది కదా. ఇదిగో రూట్ 3. హైట్ ఎంత? రూట్ 3. ఇది రూట్ 3 అని తెలుసు. సో నాకు సైన్ 60 OH కాబట్టి O/H కాబట్టి రూట్ 3 ఇది 2 అని తెలుసుగా మీకు. రూట్ 3/2 అవుతుంది. అర్థమైందా? రూట్ 3/2 అవుతుంది. సో సైన్ 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3/2. ఇది ప్రూవ్ చేసాం మనం. సో సైన్ 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 3/2. సైన్ 0 సైన్ 90 1, సైన్ 30 1/2, సైన్ 60 రూట్ 3/2. ఇంతవరకు మనం ప్రూవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ సైన్ 45 ఎంతో ప్రూవ్ చేస్తాను. సైన్ 45 ఈజ్ 1/√2 అని ప్రూవ్ చేస్తాను. ఇదిగో సైన్ 45 ఈజ్ 1/√2. సో ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ తీసుకుంటున్నాను. సో యూజ్ స్క్వేర్ అనమాట. స్క్వేర్ని నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ తీసుకున్నాను చూడండి. ఇది 1 యూనిట్ ఉంది, ఇటు 1 యూనిట్ ఉంది, 1 యూనిట్ 1 యూనిట్ ఇలా స్క్వేర్ తీసుకున్నాను. ఇది డయాగనల్ అనమాట. ఇది డయాగనల్ తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు డయాగనల్ వచ్చేసి ఎంత? ఇది 1 ఇది 1 ఇది 1 అయినప్పుడు ఇది రూట్ 2 అవుతుంది. రూట్ ఓవర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ అంటే రూట్ 2 కదా. సో డయాగనల్ లెంత్ రూట్ 2 అవుతుంది. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ తీటా తీసుకున్నాను అనుకో. తీటా ఎంత తీసుకోవాలి? 45. తీటా ఈజ్ 45 కదా. మొత్తం ఇది 90 డిగ్రీస్ స్క్వేర్లో. సో ఇది డయాగనల్ ఏం చేస్తుంది? ఇది 45 డిగ్రీస్ కానీ ఇటు 45 డిగ్రీస్ కానీ డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఇది 45 కాబట్టి సైన్ 45. సైన్ అనగానే మీకేం గుర్తుకు రావాలి? SOH గుర్తుకు రావాలి. అంటే O/H అని గుర్తుకు రావాలి. ఓ అంటేనేమో ఆపోజిట్, అంటే ఇది తీటా కదా. ఇక్కడ 45 ఆపోజిట్ అంటే ఇదేగా. ఇది ఎంత? 1. సో హైపోటెన్యూస్ అంటే ఇది రూట్ 2 కదా. సో 1/√2 గుర్తుకొచ్చేసేయాలి. సో ఇదనమాట. ఇలా ప్రూవ్ చేసాము. సైన్ 45 ఈజ్ ఈక్వల్ 1/√2 అని ప్రూవ్ చేసాము. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు సైన్కి సంబంధించిన వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి. మనం ఏం ప్రూవ్ చేసామో అవన్నీ కూడా. ఫైనల్ వాల్యూస్ వచ్చేసి తీటా 0 డిగ్రీస్ తీసుకున్నప్పుడు సైన్ 0 డిగ్రీస్ 0 అయింది. నెక్స్ట్ తీటా 30 అయినప్పుడు సైన్ తీటా అంటే సైన్ 30 డిగ్రీస్ 1/2. తీటా 45 అయినప్పుడు సైన్ 45 ఈజ్ 1/√2. తీటా 60 అయినప్పుడు సైన్ 60 డిగ్రీస్ రూట్ 3/2. తీటా 90 అయినప్పుడు సైన్ 90 1. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇచ్చాను. సైన్ 0 సైన్ 30 1/2, సైన్ 45 1/√2, సైన్ 60 రూట్ 3/2, సైన్ 90 1. ఇలా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో తీసుకున్నాను కదా. 0 30 45 60 90. సో ఇవి స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటాము? స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్ అంటాము. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ ఇలా గుర్తుండాలి మీకు. సైన్ 0 సైన్ 30 1/2, సైన్ 45 1/√2, సైన్ 60 రూట్ 3/2, సైన్ 90 1. ఇవి గుర్తుండాలి. నిద్రపోయేటప్పుడు లేపి అడిగినా సైన్ 30 అంటే 1/2 అని చెప్పాలి. సైన్ 60 అంటే రూట్ 3/2 అనాలి. సైన్ 90 అంటే 1 అనాలి. సైన్ 0 అంటే 0 అనాలి. ఓకేనా? సైన్ 45 అంటే 1/√2.
ఇలా ఏది అడిగినా చెప్పాలన్నమాట ఈ స్టాండర్డ్ యాంగిల్స్లో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇలానే కాస్కి కూడా చేద్దాం. కాస్కి కూడా ఇవే యాంగిల్స్ని కనుక్కుంటాం మనం. చూడండి, మెమరీ ట్రిక్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. మెమరీ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని మెమరీ ట్రిక్ ఇస్తున్నాను చూడండి. సో అన్నిట్లో ఇక్కడ 0/4 రాశాను రూట్లో, ఇక్కడ 1/4 రాశాను, ఇక్కడ 2/4 రాశాను, ఇక్కడ 3/4 రాశాను, 4/4 రాశాను, అన్నిటికీ రూట్ పెట్టేశాను. ఏంటంటే sin 0 √0/4 అంటే జీరోనే, sin 0 0. నెక్స్ట్ sin 30 అంటే √1/4. 1/4 అంటే ఇక్కడ 4 అంటే 2నే కదా, √4 అంటే 2 అనే కదా, అంటే √1/2 అంటే 1/2 అనే కదా, sin 30 1/2 అని. 1/2నే √1/4గా రాయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది చూడండి, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 4 ఉంది. ఈ 4 అంటే ఇది 2 అవుతుంది కదా, √2/2 అని, √2/2 అవుతుంది, అంటే 1/√2 అయిపోతుంది. అంటే sin 45 1/√2ని నేను √2/4గా రాశాను గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. తర్వాత √3/4 అంటే ఈ 4 అంటే √4 అంటే 2నేగా, అంటే √3/2 అవుతుంది. sin 60కి √3/2. అలానే sin 90 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకో 1 అవుతుంది, అంటే 1 అవుతుంది అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోవడానికి 0 1 2 3 4 ప్యాటర్న్లో రాశాను చూడండి. ఇక్కడ 0 1 2 3 4 ఈ ప్యాటర్న్లో రాశాను. సో ఇది గుర్తుండాలి మీకు. sin 0 sin 30 sin 60 sin 45 ఆర్డర్లో, అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తారు మీరు. 0 degrees 30 degrees sin 45 sin 60 sin 90 అలా అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాశాను అనమాట. ఇది మెమరీ ట్రిక్. సో ఇప్పుడు గోల్ ఏంటిగా, నేను కాస్కి ట్యాన్కి 0 degreesకి 30 degreesకి 45 degreesకి 60 degreesకి 90 degreesకి వాల్యూస్ని ప్రూవ్ చేయడమే ఉంది ఇక ఇప్పుడు కూడా. అలానే సో కాస్ డెఫినేషన్ ఏంటి, కాస్ అనగానే CAH గుర్తుకు రావాలి. ఏం గుర్తుకు రావాలి చెప్పండి ఒకసారి. CAH అంటే ఏంటిది, కాస్ థీటా ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ అని. సో కాస్ థీటా ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. సో యూజ్ సేమ్ ట్రయాంగిల్ యాజ్ ఇన్ సైన్కి చేసినప్పుడు మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసుకున్నాం, అలానే ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసుకోండి అంటున్నాము. ఓకే, ఇప్పుడు cos 0 degrees at 0 degrees దగ్గర cos 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్ ఫార్ములా రాశాను. ఎడ్జసెంట్ ఏమవుతుందంటే హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే 0 degrees అయినప్పుడు. సో యాంగిల్ 0 degrees తీసుకున్నప్పుడు ఎడ్జసెంట్ సైడ్ కాస్త హైపోటెన్యూస్ అయిపోయింది కాబట్టి హైపోటెన్యూస్ బై హైపోటెన్యూస్ 1 అవుతుంది. మీరు ఒకసారి ట్రయాంగిల్ గీసుకొని ట్రై చేయండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. సో cos 0 1 అయింది, ఇంతకుముందు sin 0 0 అయింది, sin 90 1 అయింది, ఇప్పుడు ఏమైంది cos 0 1 అయింది అనమాట. cos 0 1 అయింది, ఓకేనా. cos 90 0 అయిపోయింది, ఓకేనా. అది చూద్దాం, రివర్సే వస్తాయి. సైన్కి ఇలా వస్తే కాస్కి అలా రివర్స్లో వస్తూ ఉంటాయి. cos 90 చూడండి 0 అయిపోయింది. సో ఎట్ 90 degrees నీకు కాస్కి ఏంటి ఫార్ములా, ఎడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. ఎడ్జసెంట్ టైం అయిపోయింది, ఎడ్జసెంట్ 0 అయిపోయింది అనమాట. ఎడ్జసెంట్ లేదు ఇక 0 అయిపోయింది కాబట్టి సో 0/h అంటే 0 అయిపోయింది అనమాట. cos 90 అంతా 0. నెక్స్ట్ cos 30 degrees ఇంతకుముందు లాగానే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేయాలి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేస్తే cos 30 వచ్చేసి √3/2 అవుతుంది. ఇంతకుముందు sin 60 √3/60కి అది అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు. sin 60 √3/2 అయింది, ఇప్పుడు cos 30కి √3/2 అయింది, ఓకేనా. sin 60 √3/2, cos 30 √3/2. ఇంతకుముందు sin 30 ఎంత వచ్చింది, 1/2 వచ్చింది, ఇప్పుడు cos 60కి 1/2 వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. sin 60 cos 60 sin 60 cos 30 ఇవి ఈక్వల్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో cos 30 √3/2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cos 60కి కూడా చేస్తే cos 60 1/2 అయింది. ఇది sin 30 1/2 వచ్చింది ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు cos 60 అనేది 1/2 అవుతుంది. అంటే sin 30 = cos 60 = 1/2 అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి cos 45, ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి అనమాట. sin 45 1/√2నే, cos 45 కూడా 1/√2నే, ఓకేనా. ఇంతకుముందు లాగానే స్క్వేర్ యూజ్ చేసుకొని చేయొచ్చు, మీరు ట్రై చేయండి. నెక్స్ట్ టాంజెంట్ డెఫినిషన్. ట్యాన్ థీటా వచ్చేసి ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్. టో గుర్తుకు రావాలి, ట్యాన్ అనగానే TOA టో గుర్తుకు రావాలన్నమాట. అంటే O
బై ఏ. ఓ అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అని గుర్తుకు రావాలి. అదే రాసిన డెఫినేషన్, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో నెక్స్ట్ tan 0 degrees. tan 0 degrees అంటే tan 0 అంటే ఓ బై ఏ కదా. ఓ అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ అనేది 0 అయిపోయింది అనమాట. ఆపోజిట్ సైడ్ 0 అయిపోతుంది. సో 0 లెంత్ అయిపోతుంది అనమాట. సో 0 వస్తుంది. ఒకసారి మీరు 0 degrees దగ్గర ఓకే చూడండి, అర్థమైపోద్ది. నెక్స్ట్ tan 90 అంటే అన్డిఫైన్డ్ అనమాట. tan 90 ఏంటి? అన్డిఫైన్డ్, నాట్ డిఫైన్డ్ అని రాశానుగా ఇక్కడ, నాట్ డిఫైన్డ్ అని. ఎందుకని? హైపోటెన్యూస్ బై 0 అని వచ్చింది. ఓకే, మామూలుగా అయితే tan 90 ట్యాన్కి ఏంటి ఫార్ములా? చెప్పండి. ట్యాన్కి టో గుర్తుకు రావాలి కదా మీకు, టో గుర్తుకు రావాలి. అంటే ఓ బై ఏ అని, అంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అనేది. ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అని గుర్తుకు రావాలి. ఆపోజిట్ ఏమో హైపోటెన్యూస్ అయిపోయింది, అడ్జసెంట్ ఏమో 0 అయిపోయింది అనమాట. అడ్జసెంట్ ఏమో 0 అయిపోయింది. అందుకనే tan 90 అనేది h/0 అయింది. h/0 అంటే అన్డిఫైన్డ్, ఎనీథింగ్ బై 0 అన్డిఫైన్డ్ అనమాట. అందుకనే నాట్ డిఫైన్డ్. సో tan 90 ఇన్ఫైనైట్ అంటాము, లేకపోతే అన్డిఫైన్డ్, నాట్ డిఫైన్డ్ అంటాం అనమాట. రాసేటప్పుడు ఇన్ఫినిటీ సింబల్ రాస్తాం. tan 90 degrees = ఇన్ఫినిటీ సింబల్ రాస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ప్రూఫ్ ఆఫ్ tan 30 degrees. tan 30 degrees వచ్చేసి 1/√3. tan 30 degrees ఎంత? 1/√3. సో tan 30 degrees = 1/√3. ఇంతకుముందు ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని చూసాం కదా, ఇది కూడా అంతే, దాని నుంచి వస్తుంది. చూడండి, టో గుర్తుకు రావాలి మీరు, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అని గుర్తుకు రావాలి. అక్కడ అదే ట్రయాంగిల్లో మీరు యాంగిల్ బైసెక్టర్ని గీసిన తర్వాత మీరు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అప్లై చేస్తే 1/√3 వస్తుంది. హైట్ ఎలాగో √3 అని తెలుసు కదా మీకు, అది అక్కడ చేసాం. చూడండి ఒకసారి, tan 60 degrees అంటే √3. tan 60 degrees వాల్యూ ఎంత? √3. ఓకేనా? ఇది కూడా ఇంతకుముందు ఆ ట్రయాంగిల్ నుంచే 60 degrees sin 60 కనుక్కున్నాం కదా, అట్లనే cos 60 కనుక్కోవచ్చు, tan 60 కూడా కనుక్కోవచ్చు, √3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ tan 45 అంటే 1 అని. tan 45 అంటే 1/1 అవుతుంది. tan 45 అంటే sin 45/cos 45 అని. sin 45 అంటే 1/√2, cos 45 1/√2. అక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్న √2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/1 వస్తుంది. 1/1 అంటే 1ఏగా. tan 45 = 1. ఈవెన్ సైన్కి ప్రూవ్ చేసినట్టే చేయొచ్చు, లేదంటే sin 45/cos 45 డైరెక్ట్ యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫైనల్ టేబుల్ చూడండి. థీటా యాంగిల్స్ అన్ని ఇలా తీసుకున్నాను, 0 degrees, 30 degrees, 45, 60, 90 అని. ఇప్పుడు sin θ, cos θ, tan θ వాల్యూస్ రాస్తున్నాను. ఇవి బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటారు. sin θ, cos θ, tan θ అని ఏమంటాము? బేసిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ అంటాం అనమాట. సో చూడండి, ఇక్కడ sin 0 0, sin cos 0 1, tan 0 0. నెక్స్ట్ sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3. ఇవన్నీ గుర్తుకుండాలి మీకు. sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1. నెక్స్ట్ sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3. నెక్స్ట్ sin 90 1, cos 90 0, tan 90 ఇన్ఫినిటీ అన్డిఫైన్డ్. ఓకేనా? ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ వాల్యూస్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. సైన్ వాల్యూస్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి వీటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇదిగో ఇక్కడికి వచ్చేసింది √3/2, ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఇక్కడ 1/√2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి 1/2, ఇక్కడ 0 0. అంటే రివర్స్ అయినాయి అంతేనా? సైన్ థీటా వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి, ఇటు వచ్చేసి మళ్ళీ రివర్స్ అయినాయి అనమాట. ఇక్కడ ఈ 1 వచ్చేసి పైకి వచ్చేసింది, ఇలా రివర్స్ అయినాయి. ఓకే, ఇప్పుడు tan θ కావాలనుకోండి మీకు, sin θ/cos θ, tan θ ఫార్ములా sin θ/cos θ అనే కదా. సో 0/1 అంటే 0, 1/2/√3/2 అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/√3 వస్తుంది. అంటే tan 30 అంటే 1/√3. ఇప్పుడు 1/√2/1/√2 చేసి అనుకో, √2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1/1 అంటే 1ఏగా. అంటే tan 45 1 అని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి √3/2/1/2 అని.
అంటే 2 క్యాన్సిల్ అయిపోయి √3/1 అంటే √3 వస్తుంది. √3 రాశాను అందుకనే. tan 60 ఎంత √3. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది. 1/0 అంటే అన్డిఫైన్ కదా, సంథింగ్ బై 0 అంటే అన్డిఫైన్ కదా. సో అందుకని అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ రాశాను, ఇన్ఫినిటీ అన్డిఫైన్డ్ అని అర్థం. ఓకే, so important relation tan theta is equal to sin theta by cos theta. Use this to verify all tan values. ఇదే యూజ్ చేసుకున్నాం కదా మనం, sin theta by cos theta యూజ్ చేసుకొని మనం వెరిఫై చేసాం కదా అక్కడ. ఓకే, మెమరీ ట్రిక్, కాస్ ప్యాటర్న్ రివర్స్ ఆఫ్ సైన్ అని. సో సైన్ వాల్యూస్ నాకు 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ఇలా వస్తే కాస్ వాల్యూస్ ఏమని ఇలా రివర్స్ అయినాయి అనమాట. ఇటు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళినాయి. చూడండి ఇక్కడ అదే ఉంది కదా, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. సో కాస్ ప్యాటర్న్ రివర్స్ ఆఫ్ సైన్. కాస్ ప్యాటర్న్ ఏంటి? రివర్స్ ఆఫ్ సైన్. చెప్పండి, కాస్ ప్యాటర్న్ రివర్స్ ఆఫ్ సైన్. గుడ్. సో మీరు ఈ అన్నీ చూడండి, నేర్చుకోండి, మంచిగా నేర్చుకోండి. మంచిగా ఇచ్చాను నోట్స్ అయితే, చాలా చక్కగా ఇచ్చాను. చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. తర్వాత మనం ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్దాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఎక్సర్సైజ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అది నీట్గా ప్రిపేర్ చేస్తాను. నోట్స్, ఎక్సర్సైజ్ సమ్స్ అన్ని చాలా నీట్గా ఇస్తాను. కాస్త టైం దొరకాలంతే. నాకు టైం దొరికితే ఎంత నీట్ కావాలంటే అంత నీట్గా చేయగలుగుతాను. టైం నేను అదే ఇంకా చూస్తున్నాను, నైట్ మేలుకుంటున్నాను, ఒక్కసారి చేస్తాను. సో మీరేం చేస్తారంటే మంచిగా నేర్చుకోండి, చక్కగా నేర్చుకోండి. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి, కామెంట్స్లో అడగండి. ఆ తర్వాత ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈజీనే కదా, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఏం నష్టం లేదు కదా. అలాగనే ఆ తర్వాత లైక్ చేయండి, ₹1 ఖర్చు ఉండదు కదా మీకు లైక్ చేయడం వలన. శుభ్రంగా లైక్ చేయండి. చక్కగా నోట్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. హ్యాపీగా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? ఓకే, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.